नहीं दूर
वंदेहं श्रीगुरुसुतपदकमलं श्रीगुरुना वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनित्यं तं सजीवं सादैतं परिजनसहितं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टुति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पञ्चतत्त्वात्मक कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामी
शून्यवादी पुरस्कार आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय ततधाम वृन्दावना राम्या काशीदुपासना व्रजवधू वर्गेणाया कर्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेमापुमार्तु महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतविदम् अत्रादर नापरः जय जय श्रीराधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित जर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उपस्थित सभी भक्तों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आज श्रीमद् भागवतम कथा मित्र शुभ संध्यारे आपण समस्त को इस्कन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संहिता इस्कन बालेश्वर तरफ स्वागत एवं अभिनंदन। राधा रसिक राय कृपा आशीर्वाद आपण समस्त को प्राप्त हो मैं प्रार्थना करुच्ची भगवान के पाखरे। तो 7 दिन केमती पड़ेगा जना ही पड़ानी ना सुख दिन केमती चली जाए जना पड़े। तो आम 7 दिन आम बहुत अनमोल। 7 दिन रे आम जो मनुष्य जीवन प्रकृत उद्देश्य भागवत कथा श्रवण तो आम समस्ते करूले निकुंज श्याम प्रभुकर अशेष करुणार। तो से आम समस्ते हे दिल से हृदय रे धन्यवाद देवा 3 थर हरि बोल कही हरि समस्ते केते सहयोग कर ये जो अनुष्ठान एकला हुए आमर माताजी माने केते दिन सारा परिश्रम कर सुंदर सुंदर प्रसाद बनाऊँ आम समस्ते पाचे भल लगे ना प्रसाद भल लगे तो यही प्रसाद खाई भगवान का नाम करके आम भवसागर पार हो पार। भगवान आम पेट पे कमाऊे ना एत परिश्रम कौन पाई करचे पेट पाई तो पेट को बस यही प्रसाद देवा। हाँ तो ये भगवान प्रभु यही शिखेले भगवान का नाम श्रवण करो भगवान का नाम करो। हाँ आउ कथा श्रवण करो नाम करो प्रसाद खाओ बड़े आराम से भवसागर पार हो पार। तो यहाँ करी माताजी मैंने चाहिए है ना कहीं माताजी हाथ किचेन चाबी काठी जमती रोषे करवा प्रभु मैंने खाइबे सी कौन जानूँ आम कौन रोषे करे। तो मुझे प्रथम शुणिली एमती भगवान को कथा तो एमती धाम अच्छी जो गले फेरवानी कि जावाई आमको पवित्र होगा पड़ो। पवित्रता प्रथम है आम कौन खाऊे प्रसाद अरे जी माछ मांस बुड़ी रोचे सी प्रसाद खाई तो भाविला आश्चर्य लगे कौन लगुच जमी समुद्र को पार करने लगे संभव असंभव। तो किंतु भगवान जी आम हृदय चाहूबा ना तो भगवान निश्चय पूरा करेंगे। मत वर्षे लगे सबुदिन भगवान पाखे कांदे कि प्रभु आपण मो स्वामी को जी चेंज कर दिखाते दुनिया मतलब कहार मतलब ना है ना मो स्वामी बदली गले मत आम रास्ता पाई दिवा किंतु गोटे वर्ष लगी भगवान को कांदी से जानवा तो ना प्रकृत ये चाहूँ से आमको किसी करते पड़ो। आम रोषे सबुदिन माछ खाऊँ कि आप हृदय सरकार जी बिना पियाज रोषे करके हाँ बाकी पियाज खाऊँ कि तो रोषे करेंगे बिना पियाज रसुण भगवान को सब स्मरण करी तो सी एपटे पियाज खाऊे कि तुम भाव जो भरी ना मुझे दिन एमती प्रसाद लगे पाखे तो निश्चय
निश्चय भगवान शुणे। तो ये जो भाव लगे कि आप प्रसाद देते माने लगे ना जेहेतु कहीं साथ पियाज खाइबे कि जेहेतु आप भाव भरी तो जिते से भाव अनुसार खाइबे तो हृदय धीरे 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 परिवर्तन हम ये मु अनुभव करके तो कहीं सी एयरफोर्स रे चिंता कर सबकि फ्री किंतु मत के भाव लगी ना से भक्त हे आज धोती पिंधिक मो सहित के स्वयं से केते गर्वित अनुभव करमती स्त्रीटे पाई सर सब आपण मैंने धर्मपत्नी ना आमर कौन धर्मपत्नी तो धर्म कार्य साहाଯ୍य करवा ये भगवान तो निजे नाम करवा सुंदर प्रसाद बन खाईदेवा एत अमनीष थे भी ना से धीरे धीरे सुधुरी जी कहीं भावयुक्त जो प्रसाद खाई तो धीरे भल लगे मुझे कौन कर पियाज पकाई रोषे कर दिए केमती लगुच से बढ़िया तो लगुच बहुत दिन पर कहले जान ना तुम पियाज ही पकड़ पियाज तो बढ़िया लगुच कहीं तुम पकड़ा हम तो पैसा बचो स्वयं से एमती कले तो यहाँ केमी हम जो आम खुद आम कह स्वामी तो एत मनीष सी एकदम सुधुरे सी सुधुरे स्वामी ठीक चेंज होगले मुझे संभव हेनी आप आगे करके देखा कहीं किचन रो चाबिकाठी है आम हाथ में आम जमी भाव रोषे करवा तो सीमित सात्विक भोजन जो खाइबे हृदय धीरे धीरे परिवर्तन हम आदि आम भगवत कहीं धर्मपत्नी धर्म साहय कर भगवान को रास्ता देखेदेवा तो आम माने भाग्यवान किए अच्छे भगवान आम पर बहुत खुशी हे तो साधारण माताजी मान संख्या बेसी थाए ना तो मुझे जाए सब माताजी मान आगे परिवर्तन एमती आ माताजी मैंने भल कहीं मुझे प्रचार करते जाए तो पुरुष मैंने क्या घर को जापरें ना आजिकल जो स्थिति है जो ठकौं तो पुरुष मैंने क्या द्वार को गले तो किए बाड़ी धरिक गुटेब कौटू आइला भंड ठक कि माताजी मैंने घरे थे माताजी घरे अच्छे मो माताजी गले से भय करेंगे कबाट खोलिए आराम से कथा हे कौटू आस कौन कर आप प्रचार करते सुविधा है मत हुए तो पुरुष मैंने करें क्या घर को जापर भय करेंगे कहीं आजिकल दुनिया स्थिति सेमती है कि माताजी जेहतु घर जड़े भारी माताजी आप माताजी मैंने भय करेंगे तो आप आराम से गीता विषय कहींपारे और माताजी जड़े स्त्री भक्त हेले पूरा परिवार को भक्त कर हाँ तो से मोर इस टार्गेट रे कि स्त्री को भक्त बनाए तो आपण मैंने माताजी मैंने बेसिकली बस तो धीरे धीरे कहीं भक्ति रास्ता बहुत कष्ट तो मैंने खाइबा बेस निर्भर करुच्ची लोक खाइबा पछरे तो जिंदगी बर्बाद हो तो संभव नुहे धीरे धीरे किंतु भगवान आम जो हृदय चाहूबा तो भगवान सब ठीक करेंगे कहीं सी जानू सी हृदय रही तो नहीं केते मात्रा मत चाहूँ तो सही अनुसार कर और कहबार माताजी केते परिश्रम कर देखिए मत दया लगे दिन सारा गरम रे पूरा एत लोक रोषे कर तो से जिते अमाणिया रोषे कर आम तह दिल से धन्यवाद करवा 3 थर हरि बोल कही हरि प्रभु माने भी केते सुंदर कीर्तन करते मैंने मन दुख करिए हरि जदि आपण मैंने न आसते तो प्रोग्राम क्या शुणी था ना तो से आपण मान हरि तो बहुत सुंदर दिन पड़ेगा मन पड़गला काली तो भल लगे घर जा तो बहुत ये जो भजन साधन ना ये केवल मनुष्य नहीं भगवान देवी देवता भी करती बहुत सुंदर कथा अच्छी एकादश स्कंद जे थे द्वारिका भगवान रुले अनंत ऐश्वर्य केते रानी को विवाह करते कहार मन किए जानी हाँ 16,108 आ सबू रानी 10-10टा पुत्र गोटे गोटे कन्या चिंता करूँ तो केते बड़ एरिया है सोनार महल आ भगवान जो स्वधर्म सभा को जाती जो फेरती निजक से 16,108 विस्तारित कर दिखती ये नहीं कि गोटे राणी भगवान जनक पाखे अच्छे आउ जड़े मो सखी बस मो पति के आस नहीं भगवान निजक से विस्तार करती ये भगवान तो अनंत ऐश्वर्य तो से सब नारद मैंने जाती भगवान को दर्शन करने एकादश स्कंद कथा आसे जे गोविंदम भुज गुप्तायाम द्वारवत्या कुरुद्वः आवासित नारद भिक्षणम कृष्ण दर्शन लालसा तो कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण को दर्शन करने नारद सब आसती आवासित माने अभिक्षण माने बार बार आसती आवासित
जाती द्वारिकारे। तो ये जेहेतु परीक्षित महाराज एटा एकादश स्कंदर कथा तो पूर्व षष्ठ स्कंदर शुणी जाइछन्ति कोन नारद मुनि विषय रे जे नारद मुनि को दक्ष प्रजापति अभिशाप मिलता कहीं ना दक्ष प्रजापति ब्रह्मांकर पुत्र तो ब्रह्मा कहले तुम सृष्टि कर तो सी प्रथम केते 10,000 पुत्र सृष्टि कले तो ये आम कल्पना बाहर तो 10,000 पुत्र सृष्टि कले ना समस्त को ना गोटे देले कौन हरिअश्व तो कहले जाओ तपस्या कर आ तुम तपस्या कर फेर तुम झील ठीक कर रखीदेवी विवाह कर तो ये शिखिया दरकार आगे जिते पर्यंत आम ब्रह्मचर्य पालन शिखिने तपस्या करें जो बह करुचे तो आम बह गृहस्थ लाइफ ठीक से चले ना तो गृहस्थ पशिया पूर्व आगे ब्रह्मचर्य को ठीक पालन केमती कर ब्रह्मचर्य को केमती पालन करवा तपस्या करके सब शिखा दरकार गुरु आश्रम रही तो दक्ष प्रजापति पुआ मान को पठेले जाओ तुम तपस्या कर हाँ ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर तापर तुम फेरिले मुझे तुम झील ठीक रखती बह कर तो समस्ते जाइछन्ति तपस्या करछन्ति तो फेरुछन्ति तो नारद मुनि देखिले ये बाप रे 10,000 का लोटी तो प्रचार करिया में बढ़िया हबो तो जिंती देखि दैछन्ति नै के कहले अरे एठी सब तुमे कहा पुत्र एते कोठी जाउछो तो कहले आमे दक्ष प्रजापति पुत्र एबे तपस्या करिया पे जाइथिले घर को फेरुछे मो पिताश्री आम झील देखिक रखते विवाह कर अच्छा विवाह कर विवाह का मतलब जानिच कौन कहली जदि 10टा क्वेश्चन रो 10टा प्रश्न पचाउछि जदि उत्तर दे देबो तबे तुम गृहस्थ लाइफ भल तुम मेंटेन हबो भल कर गृहस्थ लाइफ भल रे जी पारिबो बोले प्रश्न पचार तो बहुत सुंदर नारद हरिहस्य संवाद षष्ठ बहुत सुंदर अछि भागवत रे तो 10टा क्वेश्चन एमिति पचारछन्ति प्रश्न पचारछन्ति एमाने विवाह न करिकी सीधा पुणी तपस्वी वेश धारिकी जंगल को पड़े जाइछन्ति भगवान को प्राप्त करिया में एमिति नारद मुनिकर थिला प्रश्न मो एते मोर मन नाही तो कहतिले जे एमिति गोटे बिलो जे टिके जाई तो पारिबा किंतु फेरी पारिबानी एमिति गोटे बिलो माने गर्त जो गर्त को चाली तो आमे जीवा किंतु फेरी पारिबानी को आपण माने भी कहि परिबेनी आमे से विषय के जीवानी आ केतळे जे मौका मिलियो हम सेटा भल की तैयारी करके आस्ती सुनिबा तो आ गोटे प्रश्न करले एमिति गोटे नदी अछि जे दियाड़ को बहुची ना आश्चर्य ना नदी के दियाड़ को कहबो ये प्रश्न गोटे अछि तार गोटे प्रश्न अछि जे एमिति गोटे पति अछि जे बेश्या को पत्नी बनेछि तो ये सब एक भलिया उल्टपट्टा के प्रश्न पचाछन्ति 10टा तकर उत्तर सुनी कि या जे गृहस्थ होबा को जाउतिला गृहस्थ न कि ब्रह्मचारी के पळेले हैं तो भगवान को प्राप्त करिया पई तन केमिति का प्रश्न थिला तो गृहस्थ नहे कि से ब्रह्मचारी हे गले तो तापर जे दक्ष प्रजापति जानिला बड़ रागिला रे मो पुआ मान को विवाह करिथांती नारद बड़ा हटपटी आगे के कोन कले पुनी आउ हजारे पुत्र उत्पन्न कले पुणी ताको सही बोले जाओ तपस्या करी फेरिने मु तुम झील देखिक रखती विवाह कर तो ये पुणी गले तपस्या कर फेर पुणी 1000 का लौट मिल गले नारद मुनि को बोले अरे कोठी जाउ तू नाही केमती बोले देखो तुम भाई माने कोन करछन्ती कोडे जाइछन्ती ना से ब्रह्मचारी जाइछन्ती तपस्या करछन्ती बोले जे छोट भाई मानकर सेही छोट भाई बुद्धिमान जे बड़ भाई जहा करे छोट भाई से करे तो से मान को बेसी प्रवचन देते पड़ेनी नारद मुनि को कथा रे से माने भी बड़ भाई कर अनुसरण करी पळेले ब्रह्मचारी हो गले तो ये जर दक्ष प्रजापति बड़ क्रोध आसिला रागी गले पूरा नारद मुनि परे अरे मु एठी पिला जन्म करती आ ये समस्त ब्रह्मचारी बनौची तो रागी के कोन श्राप देले तू दी घड़ी छिड़ा होची बोली छिना प्रवचन देखि ब्रह्मचारी बने दउछु जे तू श्राप दउछु तू दी घड़ी रो ज्यादा केट होई परिबनी तो एटा परीक्षित महाराज कहउचंती तांको तो श्राप मिलतिला दी घड़ी गुटे स्थान रही परिबनी तो ई द्वारिका पुरी रो केमति रही होतनी अब्बा से बार-बार आस्ते पुनी रही जाउछनी तांको तो श्राप मिलतिला ना दी घड़ी ज्यादा रहीबेनी तो सेठी केमति रही होउछनी तो सेठी से कहिथिले कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण एते सुंदर आ कृष्ण जेठी रुहती सेठी कहारी अभिशाप लागेनी कृष्ण को पाखरे ताय आमे रहिबा सिखिबा छोटे छोटे जिंस जेठी भगवान अछंती सेठी कहारी अभिशाप भी काम करबनी ताने हमरे शिक्षा दरकार जदि हमकु केते दुख हम जीवन रे आस्ते हमर अभिशाप लेखाई थाए कर्म फल माने हमर अभिशाप जोड़ा सब पाप कर्म फल हम लेखाई थाए फिर भी से हम पय अभिशाप किंतु जदि हम कृष्ण को कृष्ण पाखा पाखे अछि से अभिशाप के हमको काम रे लागि अभिशाप हम तोरे काम करी तो सेउटु जता कहउछि कृष्ण दर्शन कि से एते सुंदर तांको देखिया पय से बार बार आसନ୍ତି तो
तो ये सुखदेव गोस्वामी कहते जे कौन राजनीन्द्रियवान मुकुंद चरणार भुजम न भज्यत सर्वत्र मृत्यु उपास्य अमर उत्तमे। ये कौन राजन एमितिका हे राजा एमितिका किए व्यक्ति अछि जे कृष्ण को भजन करिबनि मुकुंद चरणार भुजम जे मुकुंद जे मुक्ति दबारे समर्थ एई भली कृष्ण को भजन किए व्यक्ति अछि करिबनि जो उपास्य अमर उत्तमे जो बड़ बड़ देवता अमर देवता माने जे मोरी बनी समस्त को निद आसु मते देखा जाउछि कहीं यज्ञ बसिकिना थकी जाइछन्ति सबू तो कथा तो एमती थाए कि कथा आसले वो शांति लगे है ना तो से निद ऑटोमेटिक आसी जाए तो आपण माने सुनिले मु का सुनिबी तो ये गोटे श्लोक ध्यान से शुणी जातु बाकी बरम सुइबे नले ये बहुत सुंदर ये श्लोकटारे मर्म रही कौन कहते सुखदेव गोस्वामी जे कौन राजन हे राजा ये संसार एमती किए व्यक्ति अछि जे मुकुंद जे मुक्ति दबारे समर्थ ऐसे मुकुंद को भजन करिवनी जहाँ को बड़ बड़ देवता जे माने के मरिबेनी से माने भजन करंती कि भगवान शिव आपण देखिथे से सब बेले या तो भगवान का नाम करतबे या तो ध्यान करतबे या तो से ऋषि मुनि बसी गले भगवान को कथा करतबे भगवान भजन करचंती आउ जे केबे मरंती भगवान शिव केबे मरंती सी भजन करचंती आउ ब्रह्मा 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 मरंती किंतु ताकर बयस सुनिले भी आपण पागल होई माने अकाचका हिते एके सुनिबा ब्रह्मा कर बयस केते हे हमर से बुद्धि नाही जे हम माफी पारिया फिर भी चेष्टा करिया जे 60 सेकंड हेने केते हो गोटे मिनिट तो सही भलिया 60 मिनिट हेले गोटे घंटा से भलिया 24 घंटा हेले गोटे दिन से भलिया 30 दिन हेले गोटे मास से भलिया 12 मास हेले गोटे वर्ष से भलिया 4,32,000 वर्ष हेने गोटे कलिजुग केते 4,32,000 तो बीती दिबो गोटे कलिजुग तापरे इंटू 2 8,64,000 वर्ष हेने गोटे द्वापर जुग सरीबो इंटू 3 12,96,000 वर्ष बीतने गोटे त्रेता जुग सरीबो इंटू 4 17,28,000 वर्ष बीतने गोटे सत्य जुग सरीबो ताने मिसई दबा कली द्वापर त्रेते आ सत्य मिसई देले तो 43,20,000 वर्ष हो 43,20,000 माने सत्य त्रैते द्वापर पड़े तो यही भलिया सत्य त्रैते द्वापर पड़ी सत्य त्रैते द्वापर पड़ी सत्य त्रैते द्वापर पड़ी जेते बेले 1000 चतुर्युग हेतु एमिति मिसिले सत्य त्रैते तो गोटे चतुर्युग हैला ना 1000 चतुर्युग बीतिबो सेते ब्रह्मा को 12 घंटा हो केते 12 घंटा माने दिन कर पाछन तापर एई भली से सुपुनी सुई दिबे एई भली 1000 चतुर्युग ताको रात्रि होबी पुनी से सोइबे पुनी से सुई के उठिबे हां तो एई भलिया तांकर दिन तांकर मास तांकर वर्ष से 100 वर्ष बंचंती तो चिंता कर तू ब्रह्मा को आयु केते हां तो हमें के भी इमाजिन नाम कल्पना रे बाहर तो एई भली ब्रह्मा भी जे कृष्ण को भजन करंती जे स्तुति गाउछन ब्रह्म संगीत रे ब्रह्मा को स्तुति अछि जे अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च वेद्यम दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि ये कहते ब्रह्मा तांकर उमर सुने आमर मथाई पाऊ तो से भली ब्रह्मा कार भजन करछंती कृष्ण कर कोन कहउछंती अद्वैतम आपण को भली द्वितीय संसार के नै आपण को भली द्वितीय के आपण अद्वैत अच्युत अच्युत माने आपण को स्थान रे आपण के भी चित्त हंदानी आपण अर्जुन को ड्राइवर हे गेले भी आपण भगवान ही रुहती हैं आउ आपण को पोजीशन आपण ही सब जेमती संसार रे जने मंत्री होचे 5 वर्ष पई हैला तो ताथरे ता स्थान गला आउ जने के होचे किंतु भगवान के स्थान रे सेमती के नै भगवान काली भी थिले आज भी अछथि
ସବୁଦିନ ରହିବେ, ସେ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ କେବେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ରୂପ, କୋଉ ଅନାଦି କାଳରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନନ୍ତ ରୂପମ ସେ କେତେ ରୂପରେ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି। ପଶୁ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, କୀଟ ପତଙ୍ଗ କିଛି ବି ଜୋନି ସେ ନେଇପାରନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ବୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ରୂପମ ଆଦ୍ୟମ ପୁରାଣ ପୁରୁଷମ, ସବୁଠୁ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯଦି ପୁରୁଣା ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖୁଛେ, ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ନା, ପୁରୁଣା ମାନେ 60-70 ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି, ଗାଡି ପାଚିଗଲାଣି, ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ବାଡି ଛାଡୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଦେଖାନ୍ତି, ନବ ଯୌବନଞ୍ଚ, ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଷ ହେଇକି ବି 16 ବର୍ଷ ବୟସର ନବ ଯୌବନ। କହୁଛନ୍ତି ବେଦମ ଦୁର୍ଲଭ, ବେଦରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦୁର୍ଲଭ, କିନ୍ତୁ ଅଦୁର୍ଲଭମ ଆତ୍ମଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସହଜ। এইভাবে গোবিন্দকু ভজন করেছে। চিন্তা করতু যাহাকু শিব ব্রহ্মা ভলিয়া দেবতা যাহাকু যেকেবে মরিবেনি সেমানে ভক্তি করছন্তি ভগবানଙ୍କର। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା କଣ କହିବା, କପିଲ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ଭୟାତି ବାତି ବାତୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତପତି ମଦ ଭୟା ଦହ୍ୟତି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷତି ଇନ୍ଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଚରତି ମଦ ଭୟା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭୟରେ ସାରି ଦେବତା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତ কোন রাজন এমতি ব্যক্তি কিଏ ଅଛି যে কৃষ্ণଙ୍କର ভজন କରିବନି, যে মুক্তি দেବାରେ ସମର୍ଥ, ଯାହାକୁ ବଡ ବଡ ଦେବତା ଯେ କେବେ ମରିବେନି ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ନା ଭଜତେ ସର୍ବତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଜି ସବୁ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଘିରା ହେଇକି ଅଛେ ନା, ଆମେ ତ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ କେ ବାଟେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଭଜନ କରିବନି ଯେ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ। କହୁଛନ୍ତି কোন ରାଜନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବାନ, ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ଥିବା, ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ତ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରିବା, ଜିହ୍ବା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ କରିପାରିବା, ମୁଣ୍ଡ ସିର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଝୁକେଇ ପାରିବା, ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ଥିବା ଦରକାର। ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ସେ କେମିତି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବ? ଅନେକ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନା ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ, ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଗୁଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। तो कम से कम भगवान हमको इंद्रिया देते, तो भजन करने पे इंद्रिया दरकार। आ इंद्रिया थी वो भजन करिवनी, आ मृत्यु रे घिरा है कि अछि एते किए व्यक्ति अछि जे कृष्ण को भजन करिवनी, जाको बड़ बड़ देवता भजन करछंती। तो ये किंतु एठी जेम पछे यदि किए कुहे माता जी आपण कहउछंती भजन करिया, तो यदि छोट पिला माने कहंती तो आमे तो बहुत छोट भजन कले पण भगवान हम सुनिबे कि। तो भागवत बहुत सुंदर श्लोक अछि जे ध्रुवस्य कि बय, ध्रुवर कोन बा बयस थिला से भगवान को पाइला कि नहीं। तो ये जदि किए माता जी कह माँ प्रभु तो बहुत सुंदर, सी तो सब गोपी मैंने केते सुंदर, मु तो असुंदर देखते भल नहीं, भगवान कौन मत स्वीकार करेंगे कि? प्रश्न आसी पूजा कि नाम रूपम अधिक, पूजार कौन बा नाम रूप थिला, से भी तो भगवान को पाइला। तो ये जदि किए भक्त मैंने अच्छा मु तो बहुत गरीब माता जी आमको कौन भगवान स्वीकार करेंगे कि? तो सुदाम न किम धन, सुदामार कौन बा धन है, से भी भगवान को पाइला कि नहीं। तो देखी जति माता जी माने माता जी हम तो पाठ पढ़ी नहीं, मूर्ख कौन भगवान हमको स्वीकार करेंगे कि? तो विद्या गजेंद्र का, गजेंद्र को कले कि तू पाठ पढ़ते जाइला, से भी भगवान को पाइला कि नहीं। तो यही भलिया कहउछंती हमर तो किछि आचरण नाही, हम तो बहुत पापी, तो कौन भगवान हमको स्वीकार करेंगे कि? व्याधस्य की आचरण, व्याधस्य की आचरण, व्याधर कौन आचरण थिला, से भी भगवान को पाइला कि नहीं। यदि कोई मुझे बल निर्बलिया मोर बल नहीं, भगवान मत स्वीकार कर कि पौरुषम उग्रसेन से कि पौरुषम, उग्रसेन कौन बल थिला। तो ये समस्त भगवान को धन, भगवान धन देखिए, आपन बयस देखिए, आपन सुंदरता देखिए, आपनकर ज्ञान देखिए, भगवान कौन देखिए? भक्त्या तुष्टति केवल नच गुणी माधव, भगवान केवल तुम भक्ति देखिए, तुम केते भल पाउछ बस। भगवान आमर केवल प्रति प्रेम को देखिए, आउ सी आमर ये सब योग्यता को देखिए। तो एते सुंदर ये जो भक्ति करवा, भक्ति शिखा ये केवल संभव हो पारे कहीं संसार किए कहते देखुना, बड़ बड़ देवता सूर्य देख सका भयर सका उठी उदय हो पड़ू, किंतु मनुष्य देख जी सब केत मरीज कि दिन 10टार उठुचे भय ना। तो ये मनुष्य भगवान सुखदेव गोस्वामी कौन राजनी किए व्यक्ति जी भजन कर देख संसार यही करूना तारी भय नहीं, भगवान को बड़ बड़ देवता पूजा कर आराधना कर, किंतु साधारण मनुष्य छार केत भी कर दियो, किंतु फिर भी तार भय नहीं, फिर भी भजन करूनी। किंतु कहीं ना अज्ञानता, तो जिते यही समागम को आम आसू
साधु संगे बसु से बुझी सत आम मनुष्य जीवन केमती आम नष्ट कर भागवतम चैतन्य महाप्रभु कहते भागवत शुण ना भागवत पढ़ो भागवत स्थान वैष्णव स्थान हाँ से एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस ताहार हृदय तार प्रेम ही बस हाँ ताहार हृदय भगवान प्रेम रे बसई भक्त भागवत मुखर भागवत शुणा जाए नले कौन अनेक लोग भागवत पढ़ते से दिन जन प्रभु पचारि तो जी शुणिले आम शुणा तो किंतु ये पद्म पुराण रे पढ़ुचंती मो से सोपटे लिखिक आनली जे आमे काहेकि अवैष्णव मुखर भागवत शुणिबानी कहउचंती अवैष्णव मुखत गिन्न उत्तम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्ट यथापय जेमिति क्षीर बहुत सुस्वादु मोर है ना किंतु सेटा जदि साप मुह माटी दिबो ताली एते पुष्टिकर हेकी भी सेटा विषैला हे दिबो पीले आमर केवल अमंगल ही हम से कहते भागवत कथा अमृत किंतु जदि अवैष्णव मुख मारी से विष्णु भक्त नुहे कि जदि आम मुखर शुणा कौन हम आमर अमंगल हम सी आम किसी कम लगे से कहते अवैष्णव मुखर अवैष्णव मुखर जदि शुणा कि लाभ हम ना हाँ आम देखा दरकार से विष्णु भक्त कि नुह विष्णु मुखर ही से भागवत कथामृत शुणा तुम हृदय परिवर्तन आस ना भागवत अनेक जगह हो परिवर्तन कहे ना हाँ जिते आप टीवी देखुवे आगु आसला ना गोटे भागवत टुंगी जड़े भागवत कहते किसी माताजी शुणती तो से जड़े माताजी पचार बाबा आम माछ खाई पार तो लोक भितर धारणा ये ना खाई पारे कौन खावा ना तो से कौन कह भागवत शुणुची मैंने कर्तव्य कौन थी मनुष्य खाद्य ही नुहे कह कहीं भागवत एलाउ करनी कि सी कौन कहले बाबा संडे दिन खाइ रविवार दिन खाइबनी कहीं से दिन सूर्य नारायण दिन बाकी दिन कौटी भागवत पढ़ाऊँ भागवत टुंगी रे कौटी लिखाई भागवत कहुई जे स्त्री पान द्यूत सुना जत्र अधर्म चतुर्भुज जेतेबेले परीक्षित महाराज तांकर राज्य रे भ्रमण करुले तो भ्रमण करू करू देखिले जे गोटे बलदर 3टा गोड़ काटी दिया गोटे गोड़ से छिड़ा पाखरे गोटे गाई अच्छी से कांदुची तो आश्चर्य देखिए माने ये भाया दृश्य देखिए आश्चर्य हो मो राज्य जड़े मशा मारे हिम्मत करे तो बलदर भी धर्मर प्रतीक कि 3टा गोड़ पाड़ी दे तो बहुत रागी गले सुंदर बलद पाखक जाई कहले तुम अवस्था कला कि मत कह तुरंत मुझे धर से मस्तक अलग कर कहले राजन माने से धर्मराज केमती कहीं जेहेतु बलद रूप थे कि धर्म थे से कौन कहते जे ये जो मोर अवस्था है आपन तो राजा हाँ आप जानते मोर अवस्था केमती कहीं से निज मुहरे से कथा कहले जे मत कली रूप वेश धारी जे आसी मत माजी कहले हाँ तो सी कहले आपन जेहेतु राजा आपन निजे चिंता कर मोर दशा कहीं सेठू राजा कहले साधारण बलद निश्चय धर्मराज हाँ तो जमी देखिले पाखरे जड़े विभर्ष कलाकार रूपर जन व्यक्ति छिड़ा हाथ गोटे तलुआर अच्छी से तलुआर रक्त टप 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 पड़ुଛି यही तो मार्च तुरंत सांगे सांगे पाखु गले तलुआर उठिक जमी मारे जाते तो से समय से कली रूप को कली प्रवेश कर तो कली रूप को व्यक्ति से गुरुतले पड़े हे राजन मत शरण दिंतु मत क्षमा कर दिंतु मुझे शरण आसी मत क्षमा कर दिंतु शरण दे दिंतु हरे कृष्ण तो जेहेतु लोक मैंने बसिया जगह होनी साइड एपटे एपटे बाँ साइड को चापी आसतु ताकि जे मैंने आसपटे आराम से बसी पारे पूरा सेपटू जातु मझे लगे खाली प्रभु मैंने एपटे बसतु मत जी आसे मझे
सामने पिलाମାନେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी समस्ते ध्यान दी सुनिए तो छुआ मान को भल लगे तो आम कौटी थिले तो जेमिति तलवार नहीं जाइछन्ती कोली को मारिया पई तो कोली कोन करथि ना गुड़ तळे पड़ी आइछन्ती मते शरण दियो और राजार कर्तव्य कोन जदी जे शरणापन्न हुए तांको ते मुक्ति दंड दे परिबेनी तो बोले ठीक अछि तुम राज्य छाड़ी की पळा तो कहले अरे राजन आपन को राज्य तो पूरा पृथ्वी सारा व्यापी मु पृथ्वी बाहर को कोउठी की जेबी मते कोउठ तो स्थान दियो मु जोठ रही परिबी तो सेउटे राजा कोन देले तांको चारटा स्थान देले स्त्रीय पान द्युत सुना जत्र अधर्म चतुर्विधा तो चारटा जगह रहबो केटी ना जेटी जुआ खेल होतबो जेटी मांसाहार होतबो जेटी नशा होतबो आउ माने दारू मद सिगरेट की नशा तो केते प्रकार अछि जोटी नशा होतबो सेठरो आउ जेटी अवैध स्त्री पुरुष संग होतबो सेठरो चारटा जगह देले कोठी कोठी जोटी नशाहार होतबो जोटी मांसाहार होतबो जोटी जुआ खेला जाउतबो जोटी अवैध स्त्री पुरुष संग होतबो तो ये पूरा राज्य पूरा खुली खुली कोठी पाइले तो कहले राजा ना आपण को राज्य तो कोठी एमती स्थान ही नहीं मो रहिबे के तो फिर राजा तांको अर्थ देले अर्थ सुना जोटी भी कळी अछि ना तो रक्त सेठी स्थान देले तो प्रथम कहया कथा ई चारिटा स्थान होला अधर्म काइना धर्म रो प्रतीक होला कोन धर्म चारिटा गुडरे छिड़ा हेछि कोठी कोठी ना कि सत्य गोटे होला दया गोटे होला तपस्या आ गोटे होला पवित्रता हां जुआ खेलवा द्वारा हमर सत्य नष्ट हो जाए आ मांसाहार करवा द्वारा हमर दया नष्ट हो जाए नशा करवा द्वारा हमर तपस्या नष्ट हो जाए आ अवैध स्त्री पुरुष संग करवा द्वारा हमर पवित्रता नष्ट हो जाए तो ये चारटा धर्म जी ये चारटा काम करूतबा भाबिबो मु धार्मिक असंभव तो से पई भागवत में एटा मना करी चारटा काम करा जाए ये अधर्म आ जो भागवत पढुचंती लोकन को एलाउ करूचंती तो केमिति लोकन मंगल हो तो सही पाई चैतन्य महाप्रभु समस्त को आघा करछंती जाओ भागवत पढ़ो भागवत स्थान माने देखुना कि संसार भागवत कमी नहीं सब जगह भागवत होची सुंदर गान बजान होची मजा मजलिस होची बस लोकन को परिवर्तन किछ नहीं काहे कि ना वैष्णव को मुखरु भागवत सुना जाओ ना वैष्णव सत्यर परिचय कराए सेठी बिजनेस के भाबिनी जे लोक सुनिबे कि नाही का खराब लागिवो ना सो काहे कि ना भागवत में षष्ठ स्कंद रे पूरा नर्क विषय वर्णना कराइছে जे जी केमती केमती पाप कले को दंड मिले 28 प्रकार नर्क वर्णना करछंती एई खास तो ई चारटा पापर मूल हेले ई चारटा अधर्म काम हां जदी आमे मांसाहार करछे तो आमे अधर्म करछे तो ई चारिटा पाप हेला मूल धर्म माने पापर मूल आ पापर हजार पाप सृष्टि हो जाए तो से भी चारिटा को आगे बंद करबा दरकार तो से बेटी कहउचंती जति जने मांसाहार करूची ताको कुंभी पाट नरक रे जीवा पड़िबो जेटी ताको विराट बड़ तेल कढ़ाई पूरा गरम गरम तेल फुकुतबो आ आत्मा को से कढ़ाई रे पके दिया दिबो हां येला कुंभी पाट आ जी जुआ खेलुतबो ताको हेले संदेश नामक नरक रे पके दिया दिबो आ जी नशा करूतबो हां तो से ताको कोनती तप्त सुरमी ना अयपान नरक माने सेठी पूरा लोहा को पूरा गरम करी के तोड़ी दिया दिबो देखि चारिटा जमक तो पूरा फाड़ी के धर दिबे मुंह आ कर देखि को बहुत पिउतुल ना मजा लगले पी हां पूरा गरम गरम से लोहा को पिघले की तरल को लोहा को ताको फुट्टा तरल लोहा को पिया दिबो आ जे कुंभी पाग होला जे मांसाहार करे आ जे नशा करे अयपान आ जे अवैध स्त्री पुरुष संग करती तप्त सुरमी जोटी एक खंबो को पूरा माने नियारे जळी 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 पूरा उत्तप्त कर देइतो तापर को आलिंगन करा बड़ मजा लागुतला आलिंगन कर जबरदस्ती आ संतोष नंको जे होजु ये करंती जुआ खेलती तो ये मुख्य चार आ एमिति जे अतिथि सत्कार करेनी जे अन्यर धन हरण करे एमिति करी करी कि 28 प्रकार नरक विषय सुनिले
ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କାମ୍ପି ଗଲେ ନା ସିଏ ତ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଲୋକ ତ ଭରଭରିକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ସବୁ ଯାଇକି ନରକର କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ତ କଣ କିଛି ତ ଉପାୟ ଥିବ ଯେମାନେ ଲୋକମାନେ ନରକକୁ ଯିବେନି, ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ଥିବ? ତେବେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପାୟ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ଯେ ନରକ ଯିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଯଦି ପାପ କରିଛି ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ କଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ? ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କର୍ମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରତେ ପଡିବ। ତ କର୍ମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମାନେ ଯେ କରିବା, ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରିଦବା, ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ସ୍ନାନ କଲେ ଆମର ସବୁ ପାପ ଧୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ଆରେ ଲୋକ ତ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ନାନ ବି କରନ୍ତି, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସେନି ଝିଗୁସେ, ତ ଇଏ ତ ହାତୀ ସ୍ନାନ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ନା। ହାତୀ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଦୀରେ ଯିବ, ସରୋବରରେ ଯିବ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ନାନ କରିବ ଘଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆଡିକି ଆସିବ ପୁଣି କାଦୁଅ ମେଞ୍ଚେ ନେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳି ଦବ। ବୋଲେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ତ ଭରଭରିକି ପାପ କରିବେ, ସୁନ୍ଦର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଯିବେ, ସ୍ନାନ କରି ସବୁ ପାପ ଧୋଇଗଲା, ପୁଣି ଯେମିତି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, କାହାର ବାହାଘର ହେଲା, ଫିଷ୍ଟ ହେଲା, ପୁଣି ଖାଇଲେ, ତ ପୁଣି ତ ସେଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ମୂଲ୍ୟ କିସ? ଯଦି ପାପ କରିବାର ଅଛି ଫିର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ମୂଲ୍ୟ କିସ? ତ କର୍ମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଠିକ ଲାଗିଲାନି, ଆପଣ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିଯିବ ଯେ ଏଇଟା କଲେ ମତେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସେ କରିବନି। କହିଲେ ଆରେ ଲୋକ ଜ୍ଞାନଟା ଜାଣୁନି କିଏ, ହେ ନା, ଆପଣ ସିଗାରେଟ ଡବାରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ, ଯେ ଶରୀରକୁ ଖତରନାକ, କାଙ୍କଡା ବିଛାର ଚିତ୍ର ଥିବ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ। ମଣିଷ ଦେଖୁଛି, ଜାଣୁଛି, ଫିର ବି ଖାଉଛି, ତ ଜାଣୁଛି। ତ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ କ୍ଷୀର ଜଣେ ଦଉଛି, ଜାଣିଗଲେ ଏଥିରେ ବିଷ ମିଶାଇଛି, ସିଏ ପିଇବ କି? ପିଇବନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ଜାଣିବନି କି ନଶା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର କ୍ଷତିକାରକ, ଆମ କଲିଜା ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ହାର୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଆମର ଫୁସଫୁସ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଆମ ପାଟିର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଫିର ବି ଛାଡି ପଡିବ, ଜାଣିକି ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ମତଲବ କିସ? ତ ଏଟା ବି ଠିକ ଲାଗୁନି। ଆପଣ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଯେଟା କି ପାପ କରିବାର ପାପ ବି କରିବନି, ପାପ କରିବାର ବାସନା ବି ରହିବନି, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଭାଗବତ ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଯେ କେଚିତ କେବଲିଆ ଭକ୍ତ୍ୟା ବାସୁଦେବ ପରାୟଣା ଅଘ ଧୁନନ୍ତି କାଷ୍ଣେୟ ନିହାର ଇବ ଭାସ୍କର। ଯେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତା ଆଭାସରେ ଅନ୍ଧକାର ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଏ ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦୁନିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଦେଖାଯାଏ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଭାସରେ ଅନ୍ଧକାର ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଏ। ବୋଲେ ସେଇଠିକି ଜଣେ ଯଦି ଭକ୍ତିର ଆଭାସ ଆପଣ ଏଠି ଶୁଣିଲେ, ଏଠି ଆଭାସ କରିବେ ମାନେ ମୋ ମାତାଜୀ ଏତେ କଥା 7 ଦିନ ଧରି କହିଲେ, ଆଉ ନାମ ତ କରିଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ, ତ କରିବା ଠିକ ଅଛି, କାଲିଠୁ ନାମ କରିବା। ଖାଲି ଏତିକି ଆଭାସ ମାନେ ନାମ କରିବାର ଯୋଉ ବାସନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେତେ ପାପ ଥିବ ସେ ସବୁ ଭାଗିକି ପଳେଇବେ। କାହିଁକି ଆପଣ ଖାଲି ବାସନା କରିନେ, ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନାମ କରିବା, କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି କରିବା, ଏତିକିରେ ହିଁ ପାପ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଇଏ ହେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଭାସରେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଯାଏ, ସେଭଳି ଆପଣ ନାମ କରିନାହାନ୍ତି, କରିବେ ବୋଲି ଖାଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 1000 ଜନ୍ମର ଯୋଉ ପାପ ଥିବ ସେ ବି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଥିବ। ତାହେଲେ କରିଲେ କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଘର ଅଛି, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନେଇକି ଗଲେ ବା ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ଗଲେ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ରୁମ୍ କହିବ କି ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ଥିନି, ଏବେ ଜଳିନି, ଏବେ ଆଲୋକ ହେବିନି, ହବ? ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ଗଲେ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯିବ, ପୁରା ଘର ଉଜାଲା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ତ ନେଇ ଆସିବେ ପୁଣି ଅନ୍ଧକାର, ହେ ନା, ତ ଲାଇଟ୍ ଟାକୁ ଜଳେଇକି ରଖତେ ପଡିବ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରିବା, ତ 1000 ଯୁଗର ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ବି ପାପ ସବୁ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ସେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନାମକୁ ଧରିକି ରଖତେ ପଡିବ। ତ ସେଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାସୁଦେବ ପରାୟଣ, ଆମେ କୃଷ୍ଣ କେଚିତ କେବଲିଆ ଭକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରତେ ପଡିବ। ବାସୁଦେବ ପରାୟଣ ମାନେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ବିନା ଆମ ଜୀବନ ଯେମିତି କଟିବନି। ଯେମିତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ମାଛ ଭଳି, ମାଛ ଯେମିତି ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରେନି, ହେ ନା, ମାଛକୁ ପାଣିରୁ କାଢି ଆଣନ୍ତୁ, ମାଛ ଜଳରେ ତ ଅନେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଳରେ ବି ରହିପାରନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ସ୍ଥଳରେ ବି ରହିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି କଛୁଆ, ଆଉ କିଏ ସାପ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ, ଅନେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ପାଣିରେ ବି ରହିଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ଥଳରେ ବି ରହିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ଆପଣ ପାଣିରୁ କାଢି ଆଣିକି
ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଡନଲପ ଗଦିରେ ସୁଲାନ୍ତୁ ବା ରସଗୋଲା ଖିଲାନ୍ତୁ ଟିଭି ଦେଖାନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ପାଣି ହିଁ ଦରକାର। ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନ ମାଛ ଯାକ ଜଳକୁ ଭଲ ପାଏ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ବିନା କୃଷ୍ଣକୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ବନେଇବାର ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ସେନେ କହୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ପରାୟଣ ଯେ ବାସୁଦେବ ଛଡା ଆମେ ଜୀବନର କାହାକୁ ଯେମିତି ଜାଣିବାନି ଏଇଭଳିଆ ଭକ୍ତି ହବା ଦରକାର। କେବଳିଆ ଭକ୍ତିଆ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହବା ଦରକାର। ତ ସେଇ କଥା ଆମେ ଆଗକୁ ଆଜି ଶୁଣିବା। କୁନ୍ତୀ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ତୁତିରେ ଆମେ ଯେ ଶୁଣୁଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୱୟି ମେ ଅନନ୍ୟ ବିଷୟା ମତି ମଧୁପତେ ଅସକୃତ ରତିମ ଉତ ହତାଦଗ୍ଧା ଗଙ୍ଗା ଇବ ଅଘମୁଦ୍ୱୈତ। ତ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାର ଗତି ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରଖର ବେଗ ଦୌଡୁଛି ଦୌଡୁଛି କେଇଟି ସମୁଦ୍ରକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ଆଗରେ ଯେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସେ ପାହାଡ ଚଟାଣ ସେ କାହାକୁ ମାନେନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ସିଧା କେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭକ୍ତି ତମ ଚରଣକୁ ଦୌଡୁ ଗଙ୍ଗା ଭଳି। ଯଦି ଘାତ ପ୍ରତୀକ ମାନେ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଆସେ ଦୁଃଖକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଖାତିର ନ କରେ ବା ମୁଁ ହାରି ନଯାଏ ମୋର ମନର ବେଗ ଯେମିତି ତମକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଦୌଡୁଥାଉ। ଆଉ କେମିତି ଅନନ୍ୟ ବିଷୟ ଭକ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ତମର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିପାରେ ମତେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଏଠି ଯେମିତି କହିଲେ କେଚିତ୍ କେବଲିଆ ଭକ୍ତିଆ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାନେ ନା ଅନ୍ୟ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନ କଲେ କଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ ଫିର ଆମ ଉପରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟେଇ ଦେବେ ରାଗିଯିବେ କ୍ରୋଧ କରିବେ। ନାଇଁ 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 କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲେ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ଦାସ ଦାସୀ ଯେତିକି ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବକର୍ମକୃତ ସବୁ ଦେବତା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। ସେମାନେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବୀ ଆମ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କେମିତି ଭକ୍ତି କର ନା ମାଂଚ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ସେବତେ। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ମୋର ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ସେବା କର। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବେଶ୍ୟା ଯାର 1000 ପତି ବୋଲେ ସେ ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ସୋମବାର ହେଇଗଲା ଜଣକୁ ପୂଜା କର ମଙ୍ଗଳବାର ହେଇଗଲା ଆଉ ଜଣେ ବୁଧବାର ହେଇଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁବାର ସେମିତି ଆମେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ସତୀ ନାରୀ ତା ପତି ଛଡା ସେ କାହାକୁ ଦୁନିଆରେ ଜାଣେ କାହାକୁ ଜାଣେ ସେଇଭଳିଆ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଭଳିଆ ମୋର ସେବା କର ତାହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ତମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର। ତମର ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା 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 ଭକ୍ତି ଥିବେ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ରକ୍ଷା କରିବି। ତ ସେଇପାଇଁ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଅନ୍ୟ। ଯେମିତି ସେଦିନ କହୁଥିଲି ନା ଗଛ ମୂଳରେ ଯେମିତି ଆମେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ତ ସବୁଆଡକୁ ଚାଲିଯିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ପାଣି ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫୁଲରେ ଫଳରେ ପତ୍ରରେ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ସବୁଆଡକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଇଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଗନ୍ଧର ଚାଣର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଋଷି ମୁନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଭକ୍ତି ଚାଲିଯିବ କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମୂଳ। ତ ଆମର ସେଇ ଭକ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଭକ୍ତି ହବା ଦରକାର। କେବଳିଆ ଭକ୍ତିଆ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଶରଣ ଯାଇଛେ କାହିଁକି ନା ଆମର କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦରକାର ହେଲା। ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ କାହିଁକି ଯେ କିଛି ଆମକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଦରକାର। ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ଆମକୁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଆମକୁ ସଙ୍କଟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା କଲେ ସେ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟା ଦେବେ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେ ଆମକୁ ଧନ ଦେବେ। ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପୂଜା କଲେ ସେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ସନ୍ତାନ ଦେବେ। ଏଇ ସବୁ ଆମର ମାଗଣା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମେ କଣ କଲେ ଶୁଣିକି ଗଲେ ଯେ ଅକାମ ସର୍ବକାମ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଉଦାରଧି ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ଯଜନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତର। ତମର ସର୍ବକାମ ଥାଉ ବା କିଛି କାମନା ନଥାଉ ବା ମୁକ୍ତି କାମନା ଥାଉ ତ କେବଳ ତୀବ୍ରତା ସାଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିଯାଉ। କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତବିକ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି କେହି ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ମାଗୁଛେ ତ ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେବେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନ କେବଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଆମ ହୃଦୟରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେବେ ଆମେ କାହାକୁ ମାଗୁଛେ ବୋଲି। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଠୁ ଧନ ଚାହୁଁଛି ତ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଦିଅନ୍ତି। ସେନେ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତବତୁ ଫଲಂ ଦେଶାମ ୟତ୍ପେତି ଅଳ୍ପ ମେଧସାମ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ବାଲା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି ଅନ୍ତରେ ଫଳଟା ମୁଁ ହିଁ ଦିଏ। ଫଳଟା କିଏ ଦିଏ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆଗେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଯେ କାହାଠୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ଯେମିତି ଫେରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାହିଁ ମାଗିବାନି। ତ ସେନେକି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଏଟା କୁନ୍ତୀ ରାଣୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ତମର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିପାରେ। କାରଣ ଆମର ସଂସାର କଣ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନେ
କାହିଁକି ନା କାଳେ ଦେବୀ ଦେବତା ରାଗିଯିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପୂଜା କରି ଆସୁଛେ, ଫିର ସେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ କରିଦେବେ ଯଦି ନ କରିବା। ଆରେ ଯାକେ ରଖେ ସାଇया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी है। কৃষ্ণ যাহাକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, କେହି ତାର କିଛି ବାଳ ବାଙ୍କା କରିବେ। କୃଷ୍ଣ ଶରଣରେ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶରଣ ଗଲେ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଶରଣରେ ଅଛେ। ଆଉ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ଯେମାନେ ବି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେହି କିଛି ବିଗିଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ଦେବୀ ଦେବତା କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେବା କଲେ। ତ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରୁନା, ତ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବୀ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କର, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କର, ତ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଲେ ମତେ ଖୁସି ହଉ କି ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସେଇଭଳି ସାରେ ଦେବୀ ଦେବତା ବି ଏଇଆ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଯେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଚାହୁଁଛେ। ତ ମୁଁ ଥରେ ବୁଝଉଥିଲି, ଯେମିତି ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ମା, ହଁ, ତ ମୁଁ ଗୀତା ନେଇକି ଯାଏ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ତାରିଣୀ ଭକ୍ତ, ଗୀତା ପଢିବେନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାରିଣୀ ଭକ୍ତ। ତ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ତାରିଣୀ ମା ମନା କରୁଛେ ନା ଗୀତା ପଢିବେ, କାହିଁକି ବଡ ବଡ ନଡିଆ ସବୁ ଯାଏ, ଟ୍ରକ୍ ନଡିଆ, ତ କଣ ଦରକାର ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ମାଗନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି। କାହାର ଛୁଆ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ହବା ଦରକାର, ଛୁଆ ଚାକିରି ହବା ଦରକାର, କାହାର ଛୁଆ ହବା ଦରକାର, ସେଠି କିଛି ନା କିଛି ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ନଡିଆ ଯାଏ। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ତାରିଣୀକୁ ନ ଡାକିଲେ କଣ ସେ ଆପଣ ରାଗିବେ? ହଁ, କେମିତି ରାଗିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଥରେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସକାଳେ ଜଣେ ଆସିଗଲେ ମା ଖଣ୍ଡେ କିଛି ମିଳୁ, ତ ଆପଣ ଯାଇକି ଭିକ ମୁଠେ ଦେଲେ। ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା, ମା ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ତ ଆପଣ କିଛି ଦେଲେ। ଏଇରକୁ ଯଦି ଲଗାତାର ଆସନ୍ତି ତ ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ ନା, ରାଗିଯିବେ ନା? ଆରେ ବାବା ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲେଣି। ତ ସେଇରକୁ ସାରା ସଂସାର ମା ତାରିଣୀ ଡାକୁଛି, ମା ମିଳୁ କେତେ ଫେଡ଼। ଆପଣ ମାଗିବେନି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ହେବେ, ଯାଉ ଗୋଟେ ଗଲା, ମତେ ଆଉ କିଛି ମାଗିବନି, ସେ ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଧାରଣା କଣ ଯେ ମାକୁ ଡାକିବେନି ଯଦି ବୋଧେ ସିଏ ମୋର କିଛି ଅନର୍ଥ କରିଦେବ, କିଛି ଅନର୍ଥ କରିବେନି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ଅବଶ୍ୟ ରାଖିବେ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳନ, ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ହବା ଦରକାର ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଲେ କେହି ଦୁନିଆରେ ଆମର ବାଳ ବି ବାଙ୍କା କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଉ। ତ ସେଇପାଇଁ କୃଷ୍ଣକୁ କେବଳ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ମୋର କଲେ ମୁଁ ତାର ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଗୀତାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟିତ ଯୋଉ ମାମ୍, ହଁ, ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଉପାସତେ, ଯିଏ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଭଜନ କରେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନନ୍ୟ ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ନା ଅନ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ହିଁ ଭଗବାନ ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମର ଧାରଣା କଣ ଥାଏ ସଂସାରେ, ଆଠୁ ଏଟା ଶିବଙ୍କଠୁ ମିଳିବ କିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଠୁ କିଛି ମିଳିବ, ଗଣେଶଠୁ କିଛି ମିଳିବ, ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧରିତେ, କିନ୍ତୁ ମନଟା କାହାରି ପାଖରେ ନଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂସାର ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଧନ, ସବୁ କିଛି ଆମର ବିଷୟ ବାସନା ଅଲରେଡି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ମେଧ ସେ ଜାଣେନି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାହିଁକି ମାଗିବାନି ଭଗବାନଙ୍କୁ? ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ନେଇକି ରାଣୀ କୁନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ମୁଁ ତ ସଂସାରରେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହେଇପାରୁନି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରୁନି। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଶୁଣୁ, ତ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗୃତ ହୁଏ। ଫିର କାହିଁକିନା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ କାଟିକି ଆସିଛି ନା, ତ ଭୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଯଦି ନ କରିବି ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ, କିଛି ଅନର୍ଥ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଢିଲେ ନା ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆହୁରି ଭକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରତେ ଯାଏ, ସେମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ହଁ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢୁ। ସେ ଆମର ଅନର୍ଥ କରନ୍ତି, ଦେବୀ ଦେବତା କିଏ କାହାର ଅନର୍ଥ କରିବେ କି? କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାତିର କରିବାନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆଦର କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କେବେ କୃଷ୍ଣ ସେ କରିବା। ହଁ, ଯେମିତି ଯେତେ ନୂଆ ବୋହୂ ଘରକୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଶୁକୁ ଆଦର କରେ, ନଣନ୍ଦକୁ ଆଦର କରେ, ତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଆଦର କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପତି ସେ କରେ, ହେ ନା? ସେଇଭଳି କୃଷ୍ଣ ସେ ପ୍ରେମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର ଦେବା। ଯେତେ ଦେବୀ ଦେବତା ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମାଗିବାର ଥାଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ କେବଳ କୃଷ୍ଣକୁ ଜଣେଇବା, ହେ ନା? ତ ଇଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମାଗୁଛନ୍ତି କୁନ୍ତି ରାଣୀ। ତ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନବା, ତାପରେ ଆଜିର କଥା ତ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଯିବ। ତ ମନଟା ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିକି ହିଁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ସମୟ କେବେ ନ ସରୁ। ତ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ଥାଏ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନବା, ଯୋଉଠି ମା କୁନ୍ତୀକୁ
ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଚପନା। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ ରାଣୀ ଯଶୋଦା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଇବେଳେ ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣକୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା କଣ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଥିଲେ ଯେ ସେଟା କିସ କୁହନ୍ତି ଦାମୋଦର ଲୀଳା। ଦାମୋଦର ଲୀଳା ଯେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଉତୁଘଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ କେମିତି ଆଖି ମଳି ମଳି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବଚପନା ରୂପଟା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଲୀଳା ମଣିଷ କଣ ବୁଝିବ। ଆପଣ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ହେଇକି ବି ଯଶୋଦାଙ୍କ ଛେଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାନ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି। ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାନ୍ଧି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀ ଆଦୃତେ ତ୍ୱୟି କୃତାଗସି ଦାମତାବତ୍ ୟାତେ ଦଶା ଅଶ୍ରୁ କଲିଳ ଅଞ୍ଜନ ସମ୍ଭ୍ରମ ବକ୍ରତ୍ରତ୍ ନିନୀୟ ଭୟ ଭାବନୟସ୍ଥିତସ୍ୟ ସାମାଙ୍ଗିମ ଭୟତି ଭିରକ୍ସି ୟତ୍ ବିଭେତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଛଡ଼ିରେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଅଶ୍ରୁ କଲ୍ଲୀଳ ମାନେ ଆପଣ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ ଆଖିରେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଜନ ସବୁ ବୁରି ଯାଇଛି, କଳା ସବୁ ବୁରି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଭୟରେ ମାଙ୍କୁ ଭୟରେ ସାରା ଜଗତକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଭୟରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା କଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା। ତ ଏବେ ଭଗବାନ ତ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଯେ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ଘରେ ଏବେ ବଢୁଛନ୍ତି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିତେ ବଢିତେ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଭଗବାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦରେ ଚାଲିତେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲିତେ ଚାଲିତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯାଇକି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯେ ମାଖନ, ମାଖନ କିସ କୁହନ୍ତି ମାତାଜୀ? ଲହୁଣୀ। ତ ଲହୁଣୀକୁ ଚୁରି କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ। ତ ସବୁ ଜଣଙ୍କ ଘର ନେଇ ବାରି ବାରି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଲହୁଣୀ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଚୋରି କରୁଥିଲେ? ସଂସାରରେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗହଣା ଚୋରି କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଲହୁଣୀ କାହିଁକି ଚୋରି କରୁଥିଲେ? ତ ଇଏ ଯୋଉ ଲୀଳାଟାରେ ଭଗବାନ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ, ଆଚାର୍ୟ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲହୁଣୀ ଯୋଉ ସଫ୍ଟ ତ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ ନା, ବହୁତ କୋମଳ। ତ ଯଦି ଆମେ ଆମ ହୃଦୟକୁ କୋମଳ କରିବା, ହୃଦୟ କୋମଳ କେତେବେଳେ? ତ ଦୟା ଭରିକି ରହିବ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ କୋମଳ କରିବା। ତ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ କୋମଳ ବନେଇବା ତ ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ଥିବ ଚୋରି କରିନେବେ। ତ କୋମଳ ହୃଦୟ ସେଇଟାକି ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରି ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତମ ହୃଦୟକୁ କୋମଳ ବନାଅ। ମୁଁ ତମ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ଥିବ ଭଗବାନ ଚୋରି କରିନେବେ। ତ ଏବେ ମାଖନ ଯେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋପୀ ମିଶି କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ପାଖକୁ ଯିବା, ଶିକାୟତ କରିବା। ତ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ମିଶିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିକାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଯଶୋଦା, ଦେଖ ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ନା ଗାଁ ଛାଡିକି ପଳା। ଆମେ ତୁ ପୁଅ ସେଟା ଆଉ ରହିପାରିବାନି ଗାଁରେ। ଆରେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଛୋଟା କଲା କଣ ତମର? ଏମିତି ତ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦଉଛ ସିଧା। କଣ ନକଲା କହ? ଦିପରିଆ ବେଳେ ଯାଏ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯୋଉ ବାଛୁରୀ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛେ ସେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡା ଖୋଲି ଦଉଛୁ। ଆଉ ବାଛୁରୀ ଗୁଡା ଯାଇକି ସବୁ ଦୁଧ ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆଉ ଦୁଧ ମିଳୁନି। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡା ତାକୁ ଗାଳି କରୁନ, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଗାଳି କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଗାଳି କଲେ ଉଲ୍ଟି ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛୁ। କହୁଛ ମୋ ବାଛୁରୀ ଆଣି କଣ ଛାଡିଦେଲା? ତମରି ବାଛୁରୀକୁ ଛାଡିନି, ତମରି ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ପିଇଲା, ତମ ବାଛୁରୀ ବଳବାନ ହବ। କହୁଛନ୍ତି କଷେଇ କାହିଁକି ତୁ ଛୁଆ ଗୁଡାକୁ ଖାଇତେ ଦଉନି, ସବୁ କ୍ଷୀର ଗୁଡା ନିଜେ ପିଇଯାଉଛୁ। ଦେଖ କେତେ ପତଳା ହେଇଗଲାଣି ତମ ବାଛୁରୀ ଗୁଡା। ଉଲ୍ଟା ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ବାଛୁରୀକି ବାନ୍ଧୁଛେ ତ ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛୁ। ପଶିକି ଯାଇକି ଲହୁଣୀ ସବୁ ଖାଇଲା କଥା ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲାଟା କେତେ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି ସତ୍ୟାନାଶ କରୁଛୁ। ମା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର କମରା ରଖିଛୁ, ଦେଖାଯିବନି ଯେ। ତେବେ ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆମେ ସେଟା ବି କରିକି ଦେଖିଛେ। ତୁ ଯେ ପଦ୍ମରାଗ ଯେ ମନି ପିନ୍ଧିଉଛୁ ନା ତ ଗଳାରେ, ପୁଅ ଗଳାରେ, ତୁ ସେଟା ଅନ୍ଧାର କମଳ ପୁରା ଉଜାଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଚୁରି କରି ଖାଇଦଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଟିକେ ଉପରେ ରଖିଦବ ନା, ଛୋଟ ହାତ ପାଇବନି ଆଉ ଖାଇବନି। ମା ଆମେ ସେଟା ବି କରିକି ଦେଖିଛେ। ଉପରେ ରଖିଦେଲା ବେଳକୁ ତୋ ପୁଅ କିସ କରୁଛି, ଠେଙ୍ଗା ନେଇଯାଉଛି ବଡ ବାଡି ଗୋଟେ, ଆଉ ପୁରା ତ ତଳୁ ମାରୁଛି। ଆଉ ସିଏ ପୁରା ତଳେ ଗଲେ ସବୁ ହାତ ଯୋଡିକି ମାନେ ଅଞ୍ଜୁଳା କରି କରିକି ବାସ୍ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ପୁରା ଘର ସତ୍ୟାନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ରଖିଦଉନି, ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ତ ବାଡି ବି ଯେମିତି ନ ପାଇବ। ମା ଆମେ ସେଟା ବି କରିକି ଦେଖିଛେ। ତ ପୁଅ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଜଣେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି ପୁରା ଟୋଲି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏବେ କେମିତି 4 ଜଣ, ତାପରେ 3 ଜଣ, ତାପରେ 2 ଜଣ, ସବୁसे ऊपर ତ ତୋ ପୁଅ ଆଉ ପୁରା ମାଖନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ବନ୍ଦରକୁ ବି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ତୋ ପୁଅରେ ହରକତ ସହିବାନି, ତୋ ପୁଅ ନେଇକି ଗାଁ, ତୋ ପୁଅକୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ତୋ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳା। ତ ମା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର ନା। ସେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମାକୁ ରାଗ ମାଡ଼ିଗଲା, କହିଲେ ଆରେ ମୋ ଛୁଆ ନାଁରେ ଏତେ ଶିକାୟତ କରୁଛ, ଏଡ଼ିକିଟେ ଛୁଆ ସବୁ ତମର ଏଇଟା କରୁଥିବ ନା, ଯଦି ରଙ୍ଗେ ହାତ ପକେଟ ଧରିକି ଆଣିବ ମୁଁ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ମୋ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ରଙ୍ଗେ ହାତ ଧରିକି ଆଣିବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ମୋ ଘର 9 ଲକ୍ଷ ଗାଈ, ଦୁଗ୍ଧ ଦହିର ମାନେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ମୋ ଛୁଆ ଦେଇକି ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନା। ମୋ ଛୁଆ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ତମ ସବୁ ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ଆସିଛ, ଦେଖ ମୋ ଛୁଆ ନାଁରେ କିଛି ନା ଇଞ୍ଜାମ ଲଗଉଛ ଚୋରି କରିବାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତ ତମେ ରଙ୍ଗେ ହାତ ଧରିକି ନେଇକି ଆସ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ମା କହିଲା ଆଉ ଠିକ ଅଛି କାରଣ। ତ ଏଥର ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଥିଲେ ଶିକାଶିକି ହେଇଗଲେ, ଚାଲ ଏଠି ସବୁ ମଟକାରେ ରଖୁଛେ ନା ଉପରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିଦବା। ତ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯିବ ଆଣିତେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ, ଖାଇନା ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବ, ବାଜିନା ଆମେ ଶୁଣି ପକେଇବା, ବାସ୍ ତାକୁ ତ ଧରିକି ନେଇକି ଯିବା। ମା ଯଶୋଦା ଏମିତି ମାନୁନି ନା। ତ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକା ଉପରେ, ଯେଇଠି ମଖନ ରଖିଛନ୍ତି ଲହୁଣୀ ଉପରେ। ତେବେ କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବଡ ଚାଲାକ, ମାନେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେଣି। ଘଣ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ବାଜିବନି, ମୋ କଥା ମାନିବ। ତ ଘଣ୍ଟି ବି କହୁଛି ନା, ଘଣ୍ଟି ବି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନା, ଠିକ ଅଛି ବାଜିବନି। ତେବେ ଯେମିତି ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସେମିତି 5, 4, 3 ହେଇକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦରକୁ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାନି। ତ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ବାଡ଼ି ଆସିଲା, ଭଗବାନ ଯେତେ ମୁହଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟି ଟଙ୍ଗ 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 ବାଜିଲା। କେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଲି ବାଜିବନି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମୁଁ ବାଜିବି, ଏଇଟା କେତେ ସମ୍ଭବ କି? ତମେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ଯେ ଭଗବାନ ଲଗଉ ନା, ଇ ନିୟମ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟି ବାଜି ତ ଗୋପୀ ଜାଣିଗଲେ ଆରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଯେମିତି ଗୋପୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ା କେକ୍ କାଟି ସବୁ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଶିକାକୁ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଠ ତଳକୁ ଖସେ। ତ ମା କହୁଥିଲା ନା, ମାନୁ ନଥିଲା, ଏବେ ନେଇକି ଯେମିତି ଧରିକି। ତ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇକି ମା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ, ଗୋପୀ ମା ଯଶୋଦା ମା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା। ସବୁ ଗୋପୀ ଆସିକି ଘେରି ଗଲେ, ଛୁଆମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଟିକେ ଟୋଳି ଥିଲେ, ସିଏ ବି ସାଥିର। ଏବେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମା ପାଖକୁ ନେଇଯିବ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ହାତଟା ଟିକେ ବଦଳ, ଦେଖ କେତେ ଜୋର ଧରୁଛୁ, ମୋର କୋମଳ ହାତଟା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ଲାଲ ପଡିଗଲାଣି, ଦେଖ ନା ମୋ ହାତଟା ଟିକେ ବଦଳି ଦେ, ଏ ହାତରେ ଧରୁଛୁ, ଏ ହାତଟା ଧର। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ସେ ବଦଳିବା ବାହାନାରେ ସେତିକି ସମୟରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତାହାରି ପୁଅକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋପୀ ତ ସେମାନେ କଣ ଏତେ ଲେଖା ଉଢୁଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଢୁଣା ତାକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାହାରି ପୁଅକୁ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଇକି ଯଶୋଦା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯଶୋଦା ଯଶୋଦା ତୁ ମାନୁନଥିଲୁ ନା, ତୋ ପୁଅ କଥା ରଙ୍ଗିଆ ହାତ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିତେ କହୁଛନ୍ତି, ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ କାହାକୁ ଧରିକି ଆଣୁଛି, ତ ମୁଣ୍ଡର ଉଢୁଣାଟା ଖୋଲିଲା, ଖୋଲିକି ଦେଖେ। ତ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡର ଉଢୁଣା ଖୋଲିଛି ତାହାରି ପୁଅକୁ ଧରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋ ହାତକୁ, ଦେଖ ତୋରି ପୁଅ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ତୁ ନା ମୋ ପୁଅ ନାଁର ଦଉଛୁ। ଦେଇକି ଗାଳି କଲେ ମୋ ଛୁଆ କଣ, ମୋ 9 ଲକ୍ଷ ଗାଈ, ମୋର ଅଭାବ କିଛି ଅଛି, ମୋ ଛୁଆ ନାଁର ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ଯା ଭାଗ ଏଠୁ ସବୁ। ତ ଗୋପୀ ମାନେ ବଡ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଗଲେ। ଏവിടെ କୃଷ୍ଣ ପଛାଡେ ଯେ ଥିଲେ ପୁରା ଠେଙ୍ଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗୁତୁରା ଦୌଡିକି ଯାଇକି ମା ପଛରେ ଛିପି ଯାଇଥିଲେ। ମା ଗାଳି କରୁଛି, ଠେଙ୍ଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୋ ମା ତମ କଥା ମାନିବ ନା କି ମୋ ମା। ତ ଏମାନେ କହିଲେ ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ ବଡ ଚାଲେ, କଣ କରିବା, ତ କଣ କରିବା ଯେ ଆଉ ସେ ମାଖନ ଖାଇବନି। ତ ଗୋପୀ ମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଏବେ ମା ଯଶୋଦା ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଠେଙ୍ଗା ଏମିତି ଦେଖଉଛି ପଛାଡ। ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ସବୁ ଜଣେ ଗୋପୀ ମିଛ କହିବ, ସମସ୍ତେ କଣ ମିଛ କହିବେ କି? ତୁ କିଛି ନା କିଛି ନଟଫଟ କରୁଛୁ। ଦେଖ ମା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ବାହାରେ କାହିଁକି ଖାଉ, ଚୋରି କାହିଁକି କରୁଛୁ। ସେଠୁ କହିଲେ ଓହୋ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଲି ରାଣୀ, ମୋ ଘରର ସବୁ ନୌକର ଚାକର ସବୁ ବନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ବନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭାବରେ, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ପ୍ରୀତିରେ। ତ ସେଇ ନାଇକି ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଚୋରି କରି ଖାଉ। ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ନୌକର ଚାକର ଦ୍ଵାରା ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବିନି, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବନେଇବି, ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ମାଖନ ବନେଇବି। ତେବେ ମା ଏବେ ସକାଳୁ ବଡି ଭୋରୁ ଉଠି ପଡୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ସଜ ହେଇଛନ୍ତି, ମାଳତୀ ଫୁଲରେ ଯୋଡା ବାଢିଛନ୍ତି, ରେଶମୀ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଆଗ ଦିନ ସବୁ ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଈ, ଯୋଉ କ୍ଷୀରଟା ପଦ୍ମ ଭଳି ବାସନା ହୁଏ, ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ଜମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦହି। ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ସୁନ୍ଦର ମା କଣ
କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦହି ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦହି ମନ୍ଥନ କରୁ କରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦହି ହାତରେ ଦହି ବୁଲଉଛନ୍ତି, ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ପୁତନାକୁ ମାରିଲା, କେମିତି ସକଟାସୁରକୁ ମାରିଲା, କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ମୁଖରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନଉଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଶୋଇଥିଲେ ତେବେ ଦେଖିଲେ ମା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ସବୁଦିନ ତ ମା ପାଖରେ ଥିବ, ଆଜି କୁଆଡେ ଗଲେ? ତ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ମା ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଂସାରରେ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନଉଥିବ, ହାତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବ ଆଉ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ, ତ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଉଠି ଆସି କହିବେ ବାସ୍ ଆଉ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଇଗଲା ତୋର ଫଳ ମିଳିଗଲା। ଏମିତି ଯଶୋଦା ଆମେ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ ନା, କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ସେ ଯେ ଦଧି ମନ୍ଥନ ଖୁଆଟାକୁ ଧରିନେଲେ, ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଉଠେଇ ଗଣି ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। କହିବାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଭଳି ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା, ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିକି ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ତତେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋରି ପାଇଁ ତତେ ସବୁ କରୁଛୁ ନା, ମୁଁ ମିଳିଗଲି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ତେବେ ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗଦିକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀର ପିଇବାରେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନପାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସ୍ତନପାନ କରିକି ବଡ ଆନନ୍ଦ ନଉଛନ୍ତି, ମା ବି ସ୍ତନପାନ କରିକି ବଡ ଆନନ୍ଦ ନଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଜଣେ ଜଳୁଛି, କିଏ ଯେ ରୋଷେଇରେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ବସେଇଥିଲେ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ, ସେ କ୍ଷୀର ପୁଣି ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାକୁ ଦହି ଜମେଇବେ, ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମନ୍ଥନ କରିବେ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେ କ୍ଷୀର ଜଳୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଇଏ ତ ମା ସ୍ତନ ପିଇଦେଲେ ପେଟ ଭରିଯିବ ଆଉ ମତେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନ ଲାଗିବି ତ ପ୍ରାଣ ଏ ଜୀବନଟା ରଖିକି ଲାଭ କରିଛ। ସେଇ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଆଁକୁ କ୍ଷୀରଟା ଯେତେବେଳେ ଉତୁରି ପଡେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଛାଉ ହେ ନା ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନା। ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ଉତୁରି ପଡୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନିଆଁରେ ପଡିକି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନ ଲାଗିଲା ତ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କିଛି, ତ ଯାଅ ଜଳି ଯାଅ। ମାନେ ଭାବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏଠି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଯଦି ସ୍ତନପାନ କରିଦେବେ, ମାର ସ୍ତନପାନ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ ତ ପେଟ ଭରିଯିବ ନା, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, କ୍ଷୀରକୁ ଯୋଉ ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ସେମାନେ ସେଇ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନ ଲାଗିଲେ ତ ଜୀବନଟା ରଖିକି ଲାଭ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଝାଇଁ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆରେ କ୍ଷୀରଟା ସ୍ତନର ଯୋଉ କ୍ଷୀରଟା ସେ ତ ରହିଲେ ପୁଅ ପଛରେ ବି ପିଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷୀର ଯଦି ଉତୁରି ଗଲା ନିଆଁରେ ପଡିଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ ମତେ ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଈର କ୍ଷୀର ମିଳିବନି। ସେଇ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣକୁ ଉଠେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତଳେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବସେଇ ଦେଇକି କିଚେନକୁ ଯାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚୁଲି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣକୁ ରାଗ ଆସିଗଲା, ସ୍ତନପାନ କରିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ ନା, ଦେଖ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆସିକି ଘରକୁ ଆଇଛି, ଇଏ 50 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପାଇଁ ମତେ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଏଇଥିର ମେହନତ କରୁଛୁ ନା, ତ ଇଏ ରହିବ ନା କହନ୍ତି ନା, ଯାହା କ'ଣ ବାଜିବ ବାଁଶୁରୀ ତା ଗୋଟେ କହନ୍ତି ନା ବାଁଶୁରୀ। ହଁ, ତ ସେଇନାକି ଇଏ ସକାଳୁ ଏଇଥିର ମେହନତ କରୁଛୁ ନା, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଁଶୁରୀ ଧରିଥାନ୍ତେ, ସେଇ ବାଁଶୁରୀ ମାରିଲେ ତଳୁ ଏକାଥରେ ଯେତିକ ସବୁ ଦଧି ଯୋଉ ମାଖନ ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ବହିଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବହିତେ ଲାଗିଲା, ଉପରୁ ବହିଦେଲେ ଫଟେଇତେ ନ ଲାଗା କଥା, ତଳୁ ଫଟେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଦହି ସବୁ ମାଖନ ସବୁ ବହିଗଲା। କୃଷ୍ଣକୁ ଅର୍କଳ ଆରେ ତ ମା ଆସିଲେ ମତେ ଗାଳି କରିବ, ତ ସବୁ ପୁରା ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବି, କୋଉଠି ଛୁପିବି ଡରରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ଦା ପଛରେ ଛୁପି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖିଡ଼ିକି ଉପରେ ଚଢିକି ପର୍ଦା ପଛରେ ପର୍ଦାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମା ଯେତେବେଳେ ଦଧିଟା କ୍ଷୀରକୁ ବନ୍ଦ କରିକି କିଚେନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆରେ ବାପରେ ବାପ ସତ୍ୟାନାଶ, ଏ ସତ କଥା ଗୋପୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଗୋପୀ ମାନେ ଯେ ମୋ ଘରେ ଯେମିତି ଏମିତି କରୁଛି ତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ନ କରୁଥିବ, ଆଜି ଆକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶିକାର ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ କାନ ବାତିଗଲାଣି, ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତ ମାକୁ ଆଉ ଖୋଜିତେ ପଡ଼ିଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ତାକୁ ପାଇଗଲେ। କାହିଁକି କିଏ କହିପାରିବ? ସେ ତ ଛୁପି ଯାଇଥିଲେ ପର୍ଦା ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ମା ଖୋଜି ନେଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେ ଦହି ସବୁ ପଡିଥିଲା ନା, କିଛି ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ମାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ତ ମା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ କହିବାର କଥା ଏଠି ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଆମ ଅଗୋଚରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ହେ ନା, ପର୍ଦା ପଛ ରହିଗଲେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ପାଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ, ତାଙ୍କ ପାଦ
ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କହିଛନ୍ତି ସେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମହାରାଣୀ ଭଗବାନ ପାଇଁ ତ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ ନା, ତ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ନା, ଏ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, କାନରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ଜିହ୍ୱାରେ ତାଙ୍କ ନାମ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ମଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା, ହାତରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପାଦରେ ତାଙ୍କ ଧାମ ଚାଲିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ମା ପାଇଗଲେ ଯେମିତି ଯେମିତି ମା ଯାଇକି ପର୍ଦାଟା ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ିକି ପୁରା ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଯାଇକି ଗୋକୁଲକେ ଗଳିଆରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ମା ଗୋପୀ ତ ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ରାଣୀ ନା, ତ ଆଜି କଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ତତେ ତ ଆଜି ଧରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଧରିକି ତତେ ଆଜି ବାନ୍ଧିବି, ଏଇ ଉଖଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁ ଚଢିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କାରନାମା କରୁଛୁ, ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଧରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆଗେ ଆଗେ କୃଷ୍ଣ, ପଛେ ପଛେ ମା। ତ ଏଇ ସମୟର କଣ ହେଇଛି ନା, ଭଗବାନ ମାତ୍ର ହାତେ ମାନେ ଭଗବାନକୁ ଧରି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅନୁଛନ୍ତି ପଛେ ପଛେ। ତ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକିଏ ହେଲେ ଧରି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁବେ ତାକୁ କେହି ଧରିପାରିବ ନା, କେହି ଧରିପାରିବନି। ତ ସେଇପାଇଁ ଦେଖିଲେ ମା ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଶାଢୀର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, ବାଳ ଫୁଲିଗଲାଣି। ତ ମା ବଡ ପରିଶାନ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଧରା ଦେଇଦିଏ। ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଖିବେ କଣ, ଆମର ପରିଶ୍ରମ, ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ଦେବେ। ତ ମା କଣ ଜିଦ୍ଦି ଆସିଲେ, ମୁଁ ଧରିମି ଧରିମି ଧରିମି। ସେଇଭଳି ଆମ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆସିବ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇମି ପାଇମି ପାଇମି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଢିଲା ପଡିଯିବା, ତ ଯଦି ମା ରାଣୀ କହିଥାନ୍ତା, ଯଶୋଦା ରାଣୀ, ଛାଡ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ଗଲାଣି ଯାଉ ଯାଇ ଖେଳିଥାଉ, ମୁଁ ଯାଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଲି କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ। ତ କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ଜିଦ୍ଦି କଲେ, ମୁଁ ଧରିମି ଧରିମି, ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଧରା ଦେଇଦେଲେ। ତ ଯେମିତି ଧରା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ଲାଠି ଥିଲା ଦେଖିକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି, ପୁରା ଡରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଥିଲେ କିଏ, କୁନ୍ତୀ ରାଣୀ। ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଟା ମନେ ପଡିଯାଉଛି, ମା ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କି ଚକ୍ରାନ୍ୟ ବାଲି କାରନାମା, କି ଲୀଳା, କାହିଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଚରାଚର ଜଗତକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଲାଠିରେ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯେରକ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଛୁଆ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଣ ବୁଝିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଅନନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମା ଧରି ନେଇକି ଉଦୁଖଳ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଣିକି ପାଟିଲି ଏଇ ଉଦୁଖଳ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକି ତୁ ଦୁନିଆ ଲୀଳା କରୁଛୁ ନା, ଏଇ ଉଦୁଖଳ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ତୁ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତେଣୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦୁଖଳ ସହିତ ମା କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦାସ ଦାସିଆ ଥିଲେ, ଯାଅ ରସି ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ଆଉ ରସି ରାତି ବାନ୍ଧେ। ତ ଗୋପୀ ମାନେ ରସି ନେଇକି ଆସିଲେ, ମା ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ପଡୁଛି। ତ ପୁଣି ମା ବାନ୍ଧିବି, ଯାଉ ଯାହା ନେଇକି ଆସ। ତ ରସି ଆଣ ଆଣତେ 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 ଭଗବାନ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ ପେଟ ଭିତରେ ଗାଡ ଯାକ ଉଭା ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ପଡୁଛି। ପୁରା ଗୋକୁଲର ଦୌଡି ସରିଗଲା, କେତେ 9 ଲକ୍ଷ ଗାଈ କେତିକ ରସି ଥିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସରିଗଲା, ଫିରିକି ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ। ତ କାହିଁକି ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ପଡୁଥିଲା, ଆରେ ବି କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଇପାଇଁ ଛୋଟ ପଡୁଥିଲା ଯେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟାସ ନ କରିବା ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବାନି। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ, ଆମର ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ପାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଶ୍ଲୋକ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପରିଶ୍ରମ ମାତୁ କୃପୟା ଆସିତ ସୌବନ୍ଧନେ। ଯେ ମାର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିକି ତ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, କୃପାରେ ସୌବନ୍ଧନ, ନିଜ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଗଲେ। ତ କଣ କୃପା ନା, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର, ତେବେ ସିନା ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଛାଡିଦବା, ଭଗବାନ ଯେବେ କୃପା କରିବେ ଯିବା, ଆଉ ଭଗବାନ ଯେବେ କୃପା କରିବେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଆଉ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରତେ ପଡିବ। ତ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ। ତ ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ, ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ତ ଇଏ ସେଇପାଇଁ ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ପଡିଥିଲା। ଫିର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ବାନ୍ଧିଗଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିବେ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା, ତ ସଂସାରରେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ବି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ମିଳୁଛି କି? ଗୋଟେ ପିଲା ବି କାହିଁ କେବେ ଡକ୍ଟର ହବ କି ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି କରିବ, ଏବେଠୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ନା, କେବେ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯାଇକି ଚାକିରି କରିବ, ପଇସା କମେଇବ, କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ପାଠ ପଢ କାହିଁକି? ତ ସାଧାରଣ ଦୁନିଆର ଧନ କମେଇବ ବୋଲି ଏବେଠୁ ମେହନତ
ବୟସ ହେଇଗଲା ନା କିଛି ସମୟ ହଉ ସେତେବେଳେ କରିବା। ତ ଇଏ ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ। ତ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏବେଠୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଦେହ ଦେହିନାମ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆମେ 60, 70, 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, କେତେବେଳେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇପାଇଁ କୌମାର ଆଚରଣ ପ୍ରାଜ୍ଞ, କୁମାର ଅବସ୍ଥାରୁ ଏ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିଦେବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାନି ଯେ ବୟସ ହଉ, ଇଏ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ପରିଚୟ ନୁହଁ। ତ ମା ଯଶୋଦା ବି ପରିଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ କରିଲେ ତ ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତ ମା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯା ଆରି ସହିତ ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ତୁ ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥା। ତାଙ୍କୁ ଉତୁଫଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ବାନ୍ଧେଇକି କ'ଣ କଲେ ଘରକୁ କାମ କରିବାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ବଳରାମ ନଥିଲେ, ରୋହିଣୀ ବଳରାମ ସେଦିନ ନଥିଲେ ଘରେ। ତ ବଳରାମକୁ କିଏ ଖବର ଦେଲା କି କୃଷ୍ଣକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛନ୍ତି। ତ ବଳରାମ ଆରେ କୃଷ୍ଣକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ, କିଏ କାହାର ଏତେ ସାହସ, ପୁଣି କୃଷ୍ଣକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛନ୍ତି, କାହାର ଏତେ ସାହସ? ଆଜି ତାର ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତାର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅନାଥ ହବ, ଆଜି ତାର ପତ୍ନୀ ବିଧବା ହବ, କାହିଁକି ସେ ମତେ ଜାଣିନି, ମୋର ଭାଇକି ବାନ୍ଧି ପକେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ଆସିକି ଘର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅନ୍ୟ କିଏ ବାନ୍ଧି ପକେଇଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ତାର କିଛି ବି କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ଏଠି କିଛି କରିପାରିବିନି। ତ ବଳରାମ ଆସିକି କୃଷ୍ଣ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ତତେ ମନା କରୁଛୁ ନା ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବିନି, ଚୁରି କରିବିନି, ମୁଁ କେତେ ମନା କରେ ତତେ, ଦେଖ ମା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ବାନ୍ଧିଲେ ଫୁଲି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। କହିଲି ଭैୟା କୁछ ତ କର। ତେବେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରତା, ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରତା। ତ ଯାଇକି ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା କୃଷ୍ଣକୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛ? ତମେ ଜାଣିନ କୃଷ୍ଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣ କିଏ ଜାଣିନି, ତୁ ହତା କିଏ ସିଏ? ଆରେ ଅନନ୍ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଓ ପରଶୁରାମ, ଓ ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ। ଓ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ନା, ପୁରା 21 ବାର କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଧୂପରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମାପି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହିରଣ୍ୟ ନୃସିଂହ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଫାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତମେ ଜାଣିନ ସେ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ। ଆରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ ବିष्णु जी तू किए है? अनंत शेष, अनंत फैन में अनंत ब्रह्मांड को धारण करके रखता हूँ। अगर गुस्सा में आ गया ना, पूरा ब्रह्मांड को ब्रह्मांड प्रलय कर दूंगा। अच्छा, सारे अवतार मेरे घर में पैदा हुए थे, ला तो रस्सी तुझे भी बांध दूँ। जिमिति शुणी जदि माँ मते ही बांध दो, दौड़ी जल्दी करे तू ही बंधा है कि जाकर मैं मना को चोरी करी, तू बनवाई मोर बांधी बार में। तो तुम लोग आके भागी के पड़े। तेरे कृष्ण बस कांदुଛନ୍ତି ସେଠିକୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। ତ ଇଏ କୁନ୍ତି ରାଣୀ ସେଠି ରହିକି ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେନେ ଆଜି ସେଟା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯୋଉ ନଳକୁବେର ଥିଲେ, ତ ନଳକୁବେର କୁ ସେଠି ଆମେ କାଲି ଶୁଣିକି ଗଲେ ସେଠି ସେ ଜମଳା ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଘରେ। ତ କୃଷ୍ଣ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଶ୍ରାପରେ ମାନେ ଗଛ ହେଇକି କେତେ ଜନ୍ମରୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଉଦୁଖଳ ସହ ମାନେ ଟାଣିକା ନେଇଗଲେ। ସେ ଗଛ ଦିଟା ମଝିରେ ପାସ୍ କରି ମାନେ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଦିଟା ଗଛ ମଝିରେ ଯେମିତି ପାର ହେଇଗଲେ, ଦିଟା ଗଛ ପୁରା ଧଡ଼ାମ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ପାଖରେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛୁ କୃଷ୍ଣ ଗଛ ଦିଟାକୁ ଉଖାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏତେ ପୁରୁଣା ଗଛ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଆବାଜ ମାନେ ଭୟାନକ ଆବାଜ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କେହି ତ କାଟି ନାହାନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଦିଟା ଗଛ ଭାବା ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଗଛ ଦିଟା ପଡ଼ିଲା? ତ ଛୁଆମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଉଦକୂଳକୁ ପାରେଇ ଦେଲା, ଗଛ ଦିଟା ଗଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ କାହାକି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ଏଟା ସମ୍ଭବ କେମିତି? ଗୋଟେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଗଛ କୋଉ କାଳରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପାରେଇ ଦେଲା। ତ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମେହନତ କରତେ ପଡୁନଥିଲା କି ବହୁତ ଜୋର ସେ ଟାଣିବି ଗଛ ଦିଟାକୁ ଉଖାଡ଼ିବି ନା, ଭଗବାନ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ଗଛ ଦିଟା ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେଠି 2 ଜଣ ମୁଖୀ ଯୋଉ ନଳକୂପରେ ମଣିଗ୍ରୀବ ଥିଲେ, ଦେବତା ରୂପ ଧରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ନା, ଗଛ କେତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ହାବା ପ୍ରକାଶ, ଦିନ ସାରା ଏଇ ଯୋଉ ଗରମ ଦିନରେ କେତେ ପ୍ରକାଶ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତପ୍ତିକୁ ସହୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ ବତାସକୁ ସହୁଛନ୍ତି, ସେ ତପସ୍ୟା ତ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତ
तो ये दी जन छिड़ा है तपस्या करते आज तपस्यार फल कौन मिलला कृष्ण मिले तो कृष्ण जो स्तुति प्रसन्न कले बर मागुच माग तो से कथा ही कहते हे प्रभु जिते जाए आम जो भी थाऊ जमी आपण तो केवे न भूलु आम आम आखिरे जमी सब आपण को दर्शन करूँ आम कान आपण कथा सब स्मरण करूँ आम जीवारे केवल आपणकर ही गुणगान करूँ ये हाथ पादरे केवल आपणकर ही सेवा करूँ यही आशीर्वाद दियो बहुत सुंदर भागवत कथा अच्छी तो ये सब सार वस्तु आम जेहतु समय हो जाए तो अंतिम दिवस अंतिम कथा जे यही जे सार कृष्ण को प्राप्त करवा बहु जन्म जन्म 84 लाख घूरी 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 ये मनुष्य जीवन मिली तो केवल भगवान को प्राप्त करने तो कुंती राणी आम शुणिले केते दिन तले जमर जेहेतु ए वर्ष प्रभु कहते कौन जे पूरा भागवत को किसी किसी कहवाई तो मुझे कहती प्रभु सेमती मजा आसबे आम गोटे गोटे टपिक मुझे प्रथम गत वर्ष केमी आम नारद मुनि चरित्र शुणिले व्यासदेव चरित्र शुणी हाँ तो श्रीमद भागवतम प्राकट्य कथा शुणी श्रीमद भागवतर महिमा शुणी तो से आम शुरू से एथर आम मूलर शुणी शुणी गले तो एथर आम कुंती स्तुति शुणिले हाँ कुंती स्तुति हाँ जो मेन टपिक आम सब शुणिले कुंती स्तुतिर सार मर्म कौन जे कुंती एबे कौन कहते जे मुझे आपणकर अनन्य भक्ति करें तो आम कुंती स्तुतिर सार शिक्षा कौन जे आम कृष्ण को केमी भल पाई ना अनन्य भक्ति केमी आम पाखे कर ये श्रुतिर सार या जे अनन्य भक्ति करते कुंती स्तुति कर भगवान के सुंदर स्तुति कर भगवान बाहरी रथरे घर को जावाई है ना आम प्रथम दिन कौन शुणिले से घर को जावाई बाहर थे किंतु स्तुति एत प्रसन्न हो गले भगवान आउ सब आशीर्वाद देते ठीक अच्छे कुंती जहाँ चाहिए तुम शुद्ध भक्ति मिल अनन्य भक्ति तुम कर तुम भक्ति गंगा भली प्रचंड बेग रूप मो चरण को स्पर्श कर चरण को बेग को आसो सब भगवान माने स्वीकार कले आशीर्वाद कौन दे भगवान जो चली जाते घर को फेरी जाते गले न जा गोटे हस्तिनापुर पुणी किसी दिन रहीगले रहा कौन है युधिष्ठिर महाराज प्रथम तो अर्जुन को माने दुख होता बहुत युद्ध न करने विचार करते बहुत दुख करते युद्ध सरीगला और भीमसेन दुख कर तो भीम को बुझाइवाई भगवान कृष्ण रहीगले हस्तिनापुर तो युधिष्ठिर को केमती बुझाई युधिष्ठिर महाराज को लेकिन माने पितामह भीष्म से कुरुक्षेत्र युद्ध पड़े सी अपेक्षा करते सूर्यंकर उत्तरायण गति को माने मकर संक्रांति को जो दिन सी देह छाड़े कहीं इच्छा मृत्युर वरदान मिलता ना हाँ से कौ दिन को अपेक्षा करते ना सूर्यंकर उत्तरायण गति से मकर संक्रांति ठू आरंभ हुए से दिन जी मरे से भगवान को प्राप्त हुए भगवत धाम प्राप्त हुए तो से सब पलि आसती किंतु सी कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि से सरस्वती सेमती पड़ी थे भगवान जो हस्तिनापुर फेरी आसती तो पितामह भीष्म को भेटिया समस्त पंच पांडवों को लेकिन जाती पितामह भीष्म को मिशंती पितामह भीष्म कि सुंदर सुंदर कथा सब धर्म विषय आलोचना कर पितामह भीष्म बहुत सुंदर स्तुति अच्छी जदि आमको आगे मौका मिले के तो आम ये भागवत कथा धीरे धीरे आगे शुणा तो आज जेहेतु समय हो जाए तो सार वस्तु यही भागवत सब शास्त्र सार कौन जदि समस्ते शुणी कहार मन अच्छी सब शास्त्र सार ना तो मोर अनुरोध यही रही आपण मैंने मो कथा भल लगी आपण मत निजर भौणी बोली भावुंट तो मोर एति अनुरोध आप भगवान का नाम को लेकिन घर को जातु आपन को किसी केते कथा है आम 7 दिन भितर किसी भी मन थाऊ न थाऊ किंतु एतिकी जे मन थाऊ बस कली जुगर नाम है कली जुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते है सर्व जगत निस्तार तो घर को भगवान को लेकिन जाते तो भगवान कली जुगर नाम रूप आसते तो नाम को लेकिन जीवे माने हम भगवान को लेकिन जाऊँ तो जीवन में भगवान को जोड़ी के रखो आज दुखर कारण आम भगवान को वियोग हो जाते आसिक संसार 84 लाख रे घुरुचे चक्र तो सौभाग्य कौन आमको मनुष्य रूप को शरीर मिली है सौभाग्य जो शरीर में आम भगवान भवसागर को पार हो पार अन्य शरीर से सौभाग्य ना
गोटे कुकुर बिलेई पशु पक्षी जो अनेक अच्छे से चाहिए भी भगवान को प्राप्त हो पारे कि आम पाखे चान्स अच्छी एवं भी चान्स अच्छी एवं भी जदि आम ये सुंदर प्रसाद घर बनवा भोग लगे खाଇବା भगवान का नाम करवा कलिजुग पड़े आराम से भगवान को पाइपर यही दीटा काम करवा कहीं भगवान कहते मो धाम को सही आसीपर जी पवित्र हो पवित्र हाँपाई कौ कौ मुझे कहार मंत्र अच्छी कौ कौ जगार संस्पर्श आसे आम पवित्र हवा कहार मंत्र अच्छी नाम भागवत भगवत गीता आम शास्त्र वैष्णव गंगा आउ तुलसी महारानी आउ धाम प्रसाद माँ बहुत सुंदर कहले प्रसाद भी हमको पवित्र कर तो ये 6-7टा संस्पर्श आम सब रहा आम सुंदर पवित्र हो गोटे वर्ष आप देखो आप निजक फिल करेंगे उपद्रव भय करेंगे संसार कौ परिस्थिति रही आपको अनुभव हम भगवान मत निश्चय ने आमर मृत्यु निश्चय सफल हम तो जदि आम प्राक्टिकाली एप्लाई करवा निज जीवन में खाली शुणी तो गले भल लगे शुणीगले कि जीवन में आचरण न करवा तो क्षति तो नहीं आम जब 7 दिन धरिकी शुणिले माने ये आमर आध्यात्मिक जो अकाउंट ये फिट हो बचीगला ये सेव होगला ये केवे डिलीट हेनी ये आध्यात्मिक अकाउंट केवे डिलीट हुए केवे नष्ट हुए भक्ति केवे नष्ट हुए तो ये 7 दिन धरिकी जो भगवान एत सुंदर प्रभु पूजा एत सुंदर सुजोग देले आम 2-3 घंटा बसिकी जो हरि नाम कले प्रसाद खाइले भागवत श्रवण कले ये आमर आध्यात्मिक पुंजी ये आमको ये तो गारंटी जे आप 84 लाख को जीवेनी कि नरक दर्शन करेंगे कहीं आपको पुणी जदि यही जन्म में भगवान को प्राप्त करती तो हमको ये कंटिन्यू करते पड़ेगा जदि न करती ये छाड़ीदे कि ये आपको साहाଯ୍य कर जो 7 दिन भक्ति ये आमको साहाଯ୍य कर आमको नरक जाइते देवनी भगवान गीता कहले ना स्वल्पमसी धर्मस्य त्रायते महत हुआ अल्प भी जदि किए मोर भक्ति करता त्रायते महान भय रक्षा पाई महान भय है 84 लाख चक्कर कटबनी कि से नर्क दर्शन करें तो मुझे आउ थे कौटी देवी ना सुचिता श्रीमताम गेहे झोग भ्रष्ट भी जाए सुचिता पवित्र भक्त घरे जन्म देवी धनी घरे जन्म देवी जो भी सी पुणी भक्ति कर आप देखिए छोट छोट पिला किमती से सुंदर भक्त घरे जन्म होती मैंने से पिछड़ा बोलिक शुद्ध भक्ति कर पारे आसक्ति किसी ना किसी रहीगला तो से भक्त घर जन्मदिन जाके देखा कि सुंदर कीर्तन कर सुंदर पूजा कर सुंदर नाम कर भक्त घर जन्म किए गला आम संसार किए झोपड़ी घर भी जन्म होती किए पशु पक्षी घर भी जन्म होती किए भक्त घर भी जन्म दौरान किए कर भक्ति करते ना आमको निश्चय भगवान को भक्त घर जन्म देवे कि आम टार्गेट रहा दरकार मुझे कहीं जन्म है संसार को देखुना के दुखमय मुझे कहीं आसबि मोर कहीं यही जन्म में कहीं भगवान को प्राप्त करना तो ये आम टार्गेट हवा दरकार कि करने आमको अंत काले भगवान कहते अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्ता कले अंत काले आम परीक्षा हम परीक्षाटा अंत काले हम जब आम स्मरण करवा तो बस निश्चय माँ मत निश्चय असंशय संशय कर मत निश्चय प्राप्त कर कि स्मरण कर अभ्यास करते पड़ो एवं ना आम तो भगवान को केवल देखा भगवान को देखा कान कथा शुणा जीवारे प्रसाद खाइबा नाम करवा संस्कार जोड़िकी रही तो निश्चय अंतकाल आम स्मरण करवा जदि न कर अभ्यास न कर से नहीं गीतार भगवान कहते ना अभ्यास जोगजुक्त चेतसा न अन्यगामिना ये चेतना को अन्य आड़े दायित्व दिखती अभ्यास कर मो सहित युक्त हाँपाई तेरे तुम मत निश्चय प्राप्त कर कहीं मन बुद्धि चंचल ना सब एपटे सेपटे इे साढ़े भागुची तो ये मन को आम भगवान को सरल लगे अभ्यास करते पड़ो छोट पिला से जी वर्ष सारा भल पढ़ी तो निश्चय सी परीक्षा भल रेजल्ट कर ना और जी खाए खुदे बीते देला परीक्षा आग दिन पड़ो कौन परीक्षा दब कौन लिखिपर ना भल तेरे मूल पढ़ते पड़ो भल कि तो से भाया तो आम जीवन में अंतिम समय जो मृत्युवरण करूँ ଏବେ ତାର ଜୀବନ ଯାଇନି ଆପଣ କଣ ଜୀବନଟା ଯାଉନି ବୁଢୀ ଲୋକଟା ଗୋଟେ କାମ କର ନା ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେତେବେଳେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନା ନାମ କର ନହେଲେ କହିବେ ତାକୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ ତାକୁ ତୁଳସୀ ଜଳଟା ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ଦିଅ ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିବେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଯେମିତି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଆରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜୀବନ ସାରା ପାଠ ପଢିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ତାକୁ କହିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ ପଢେ ତା ସେଟା ପଢେ ସେ କଣ କରିବ କିଛି କରିପାରିବନି ତ ସେଇଟା ମୂଳରୁ ପଢିବା ଦରକାର तो सही आम
ଆମର ଶିକ୍ଷା ସେଇଆ, ସେଇ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ କିନ୍ତୁ ବେଳରୁ ମୂଳରୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ, ସେଇ ନାମ କର, ସେଇ ପ୍ରସାଦ କହୁଥିଲେ ନିର୍ମାଲ୍ୟତା ମୁହଁରେ ଦିଅ, ତ ସବୁଦିନ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ଖାଅ, ସେଇ ତୁଳସୀ ଜଳରେ ସବୁଦିନ ପିଅ। ତ ଯଦି ଆମେ ଡେଲି କରିଥିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜୀବନ ସାରା କରିନେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସିଏ ତ କରିପାରିବନି, ଯିଏ କଲା ବେଳେ ତ କରିପାରିବନି। ତମେ ତାକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯିଏ ପିଲା ନିଜେ ଲେଖିବନି ରେଜଲ୍ଟ ଯାଇକି ତମେ ତା ପାଇଁ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ହବ କି? ହବନି, ତାକୁ ନିଜେ କରତେ ପଡିବ। ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଏଇ କାମ ଜୀବନ ସାରା କରତେ ପଡିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନବା, ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦବା, ଆଉ ଡେଲି ହଉଛୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବା, ଡେଲି ଆମ ଜୀବନର ରୁଟିନ ହବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛେ ସେଭଳି ଇଏ ଆତ୍ମାର ପୋଷଣ। ତ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ପୋଷଣ ଦେଇଥିବା ଫିର ନିର୍ଭୟ, ଫିର ଟେନସନ ନାହିଁ। ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଯାଇକି ମିଶିବା, ଯେଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଛେ ନା, ତ ଯେମିତି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଥିବା। ଆମେ ସିଆ ଜାଣିଛେ ନା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ଆମେ ବି ଆସିଯାଇଛେ ଏଇଠିକି। ବା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ଖୁସି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇକି ଆପଣ 7 ଦିନ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ମୋ ଦେଇକି କିଛି କହିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଥିବ ତ ମତେ ନିଜର ଭଉଣୀ ଭାବିକି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ